Kurdistaniyen heja. Ziman, çand, dîrok, ax hîmen esasî milletane. Dewletbûyîn û serxwebûn jî taca serê milletane ku millet bi vê tajê derdikevin ser dika dîrokê. Ziman di heman demê de zemîna çand û dîroka milletane. Boy wê hîmen herî girang zimanin. Dewletên dagirker û jenosîdkar ji bo milletekî ji holê rakin bi jenosîda domdar bêtirîn hücûmî zimanê vî milletî dikin. Ji ber vê yekê ku divê em tu carî kar û xebatên bo zimên texîr nekin, her jê hayîdar bin. Bi münasebeta roja zimanê neteweyî, Ketkom û temama sazî û dezgehê me kar û xebatê bo zimanî dikin, wan pîroz dikin, kareke dikin, karekî pir girîng e. Em bi wan re ne, em bi hev re ne, em bi hev re hêzin û em dê bi hev re serkevin. ایوار باش تماشاوانین هجا ایوارا و حمیا بخیر و خوشی به هیوی مکوندنا و خیر و خوشی دبن هرتم شاد و بختور بن روزن و نوروز بن نوروزا و پیروز به نوروزا گلی کرد پیروز به نوروزا کرد و کردستانیان پیروز به نوروزا همی ملت آزادی خواز و آشتی خواز لسرانسری جهان پیروز به ایرو دیسا روزای یکشنبه 28 ماه آذر ام جارکدن روبرو لگل هفن میوانین خودی بیرو باوری ام جوارا دکن ترخان و دیاری دکن میوانین اکرانا روشن تیوی و میوانین و هر وهاجی دوی شوی دا دوی رونشتنی دا دوی هفپیوینی دا میوانی که می بریز و عزیز و گرانبها قدرگران خودی فکر رامان تجربه ازمونه که خویا سیاسی چاندی روشنبیری لیکولینری هر وها هیا دبه میوانه ما گلک هولدا کو ام بکاربن براستی جزوده وی جامری بکن میوانه خاله درفتین مین اوقاس گرانت نبون لوماجی ما هولدا کو دمها نوروز ده دمها آدار ده براستی ام جوارا بکن ترخان و بکن میوانه و بله ایوار باش تماشاوانین هجا جارا کردن وقت ما گوت ام به بیا و یکن کوندنا و خیر و خوشی دبن هرتم شاد و بختور بن ایرو میوانه ما مستا و نویسکار لیکولینر کردستانی ماموستا فؤاد اونن جه باکوری کردستانیه هروها ماموستا فؤاد اونن یک جوان پینوس و پانیل نهری خورتوگران دربارا پاراستنا گوتار و هلوست و هبونا گلی کرد لسرانسری چارپرچین کردستانی از دستپیک ماموستا فؤاد دربازی اکرانه بکن ماموستا فؤاد دون بخیراتن خیرندار به بیجی سپاس بله ماموستا فؤاد اونن وکما آنی زمان گلک جرانجی روبرو راستی حبس و زندانان هاتیه لسر دستین ستمکار و داگرکرین کردستانی به تایبتی جی دواری هلبستین ویده دربارا داگرکرنا دولتا ترکیه جروجاوی کردستانی و جهرم عفرینه به تایبت را لسر وی هلوستی جی هاتبو زندان کرن هاتبو گرتن هاتبو لی پرسین امید درباره ویدجی آخافتن خو پرسی خو جمع مصطفی فؤاد بکن دواره لیکولین و تگیشتن و پلان سازی و پیدا کردن هشمندیه که کردی و نتویه کردستانی ما مصطفی فؤاد اونن گلک خدایه واری ویرکیه
و وستاندنه خودی مجاره خودی گوتاره خودی هلوستك وسا گرانه ما مستفواد اونن ونجارك ده بخير هاتن لسر اكرانا الروشن تي في لروجافي كردستاني بلكي جاره يكمينه يعني كيما ام ولسر اكرانك جروجافي كردستاني ام دبينن ام خنتن روجافي دبينن ام خو كرد كردستانيش دبينن لهر وها ايرو بتايبتشي بهتري كسين مي گهدار كسين مي تماشوان ايرو وج روجافي كردستاني بن ما مستفواد از گوتنا دسبيكي بدنت فرمو دسپێکێ دە سلااv û daxwaza serkeftinê ji her Kurdistaniyekî re. Dûre spas cenabê te û ketkarê Rewşen TV'ye re. û herî girîng jî spasî û minnetdariya xwe ji Rojavaya re pêşkêş dikim. Salê 1981-83 ez Rojava mam 2 sala. Bi giranî li Qamişlo mam lê navçeyên Rojavaya Kurdistanê dina jî ez gelek geriyam. Kurdên Rojava qasî çavderiyê min ji Kurdên her çar parçeyê her sê parçeyê din bêtir kurdewarin henûnin û dilekî wanî Kurdistanî heye. Yani nîvê şevê bê ku haya kesî ji me hebe melderiyê kîjan gundî xistî wexta ku me sînor derbas kirine wek em biçin mala xwe li me xweyî derketine. Ew dilsoziya wan, ew henûniya wan, ew kurdewariya wan bo min ciyê şanaziyê ye û bi vê münasebetê spasiyê xwe ji wan re pêşkêş dikim. Silavê xwe û daxwaza serkeftinê ji bi taybet ji Kurdên Rojavayê Kurdistanê re rê dikim. مامۆستا فواد تبارکی گران خستستیە مەدە ئەمژی نیشان و مەرتالەکە مەزنە یعنی مەدەلیاک خەلاتەکە زۆر گرانە دستیە مەی ڕۆژئاڤایەدا هەیە ئەمژی سپاسیاتە دەکەن لەسەروان هەستێن تەیین گران نازێک تەنێک دوواری کوردی دە هەروەها بە هەمە جڕەیەن خۆ تەفگەرا کوردی ڕەوشەنبیریا کوردی کوردستانی دەما دەربازی ڕۆژئاوا دەبوو چووکانتیا کوردên me de heya kal û pîrên me bi rastî ev jî nîşaneke serpêhatiyeke serbilindiyeke ji aliyê me de jî ji aliyê te de jî spas dikim. Mamoste ez dixwazim vê hevpeyvînê bi pirseke diwarê felsefî de ez dest pê bikim. Lêkolîner û yani filozofên civaknasiyê dibêjin ku gava ون بخوازن یانجی دولت حکمرانیک بخوازه جواکا خویا بهتر جی ابواری سوسیالیست دبیجم تئوریا سوسیالیستی از دبیجن کو گاوت تو جواکا که گندیتی جواکا که کوچبری تو دخوازه بک شهرستانی و مدنی و باجاری ون بحوجداری دولت بحوجداری ریخستن و سازیه که عسکری سیاسیه بکاربه کوچبریه که تیخه هندری وی ولاتی او کوچبریاجی دبه سدم دبه بنگه جبو جودکار و گندی و روند و کسین کوچبر جی چیا و زوزانا دربازی باجار را ببین لوی داری یعنی جودکاری به برف مدنیت و کارکربونی ورده شه اوایجی میناکن وسا مدیت یکی دیا سوبستانی وسا بو مدیت لدولت سوسیالیست لچینه وسا بو تشتی باکوری کردستانی دوان 45 سالین داوی دا بویه گلو مرود دکاره بیجه کو پلان سازیه که دوی سینوری دابو کو هول بدن پلانک مزن پلانک مارشال وره در کو کردان کوچبر بکن یعنی دسر مجیه می کردی ترکی را ام بیجن یعنی پلان سازیه که وسا جواکی یان سیاسی یان رامیاری گلو تچاو دکاره بین زمان نظام لی هبو کو کردان براستی ج کردستانی کوشبر بکن ایرو گاوا ام بالا خو بدن کردستانی نیوی کردستانی کوشبر بویه به میلیونان بونه کمبرین فقیر و پریشانی و بلنگازی ل دردورا استانبول و سامسون و انقره و ازمیر و دولت باجار هندی تشاو دکاره دوی خلکی ده هنکی ناساندنا جواکی سیاسی بین زمان فرمو یکم tabii evne teoriyek sosyaliste û dema ku em qala dewleta Tirkiye û civata Kurdistanê dikin divê em berê bizanibin ki
em qala du tiştê ne asayî dikin. Du tiştê ne normal dikin. Devleta Tirkiye esasê xwe de tesadüfek dîrokî ye. Dema şerê cîhanê yekem werdihat hizirkirin ku Britanya û Rusya bi ser kevin ji xwe dê vê dewletê ji holê rakin û Almanya bi ser kevin ew ê jî vê dewletê ji holê rakin. Heta wer tê gotin ku dema sevekê dewletên Yekbûyî Amerîka hatiye serkar ji re gotinima em konsolxanakê li Tirkiye ve nekin, gotîma tu dewletek bi vî navî ew ê li wê der bimîne. Tesadüfa tarîxî ji çi çêbû? Dawiya şerê cîhanê şoreşa Oktobr çêbû. Rusya tevî ku serketiyê şerê cîhanê bû, dev ji temama destkeftiyê şer bera da li artêşa xwe ji axa Osmaniya vekişandin û ji wê deqê pêve îdî ew hevkarê xwe yî berê Brîtanya bûne dijminê hevdû. Bi kurtî derbas bim, wek encam Brîtanya xwest dewletek tampon hebe li pêşiya belavbûna komünîzmê û xurtbûna Sovyetê, pêwîstiya wan bi Komara Tirkiye hebû. Sovyeta jî li hember hücûmê Brîtanya Tirkiye ji xwe re weke tampon dîtin. Yani hûn wisa bifikirin ku du dewletê mezin ê ku şerê cîhanê de hevkarên hevdibûn, piştî şer bûn dijberê hevdû û her duyan bi heman sedeman bona li hemberiyê din weke tamponek ava bike, rê dan ku Komara Tirkiye ava bibe. Bi vê wateyê ev dewlet ne dewletek normal e. Duyem, vê dewletê hebûna xwe li ser tinebûna Kurdistanê ava kiriye. Di destpêkê de Osmaniya qewmên nemûsliman tûşî jenosîdê anîn û ew li nav axa xwe tasfiye kirin. Piştî salê bîstê em dikanin ji şerê koçgirî de dest pê bikin. Lê bi taybet piştî peymana Lozanê ku îdî ev dewlet li ser ningê xwe rûnişt, tekane hedefa wan man Kurdistan. Boî çi hebûna xwe ser nebûna Kurdistanê ava kirine, bi sedem li vê erdnîgariyê milletekî bi navê Tirk tune ye. Welatekî bi navê Tirkiye jî tune ye. Li vê der dewletek emperyal hebû, dewlet İmparatoriya Osmanî. Ew İmparatoriya Osmanî di şer de têk veçû û parçe bû û axê ku berê dagir kiribû piraya wan winda kir, di destê wan dema Kurdistan. û li roava jî dest danîn ser şûnwarê Rûman. Li ser şûnwarê Rûman asê bûn. Li behra reş şûnwarê Laza, şûnwarê Pontus'a li wan asê bûn. Lê bi sedem ku ew di warê civakî de tasfiye kirin, ê li hember wan weke tehdît ma tenê ma milletê Kurd û Kurdistan. Ji ber wê de ji damezrandina xwe de bi awakî mühendîsî evê dewletê xwestiye rastaqîniya welat û milletê Kurda ji holê rake, ji navê bibe. Herkes qala jenosayda Ermenan dike û şermezar dikin. Di heman salê de sala 1916 de 4 milyon nîve Kurd jî ji Kurdistanê koçber kirine. Yeme bi sedem ku em milletekî bê dewletin û ev dinya dewleta ye, zulm û zorê hatî serê me di qada dinyê jî de jî nayê nasîn. Yani koçber jenosayda Ermenan jî qal bil 4 milyon û 200 hezar 500 hezariyê, di heman demê de milyon û 600 hezar Kurd hatine koçber kirin. Eviya jî bawakî jenosayde bi sedem paqîjiya etnîkî têk kirin li vê derê.
لهین هاجا جیهان امبیجین جوی تنیه وقت چاوا کل حلبچه دی شبکه ده پیشش هزار انسان مهاتن کشتن تمام دولت دینیه لهمبر و کارساتا مزن کر و گیر و لال بون دوی چاوجی ده او هبون و اساس مسئله چیه؟ اساس مسئله دنیا دولت آیه بله باشه ما وقتا مصطفى تنه دولت بی تو نکانی درخپیش بله جه دستپیکا دا مزرندنا و دولتی ده ام دبینن یعنی استخبارات و عسكر و هشمندیا عثمانیا مایه و ببر و ترکبونه و یعنی چویه ملی ترکی چویه اوانا دولت وان بره خست و وقت جی آنی زمان کو بری دولت عثمانی ملت نمسلمان قر کرن قیران کرن ویران کرن وک یونانیا وک آسوریا وک سوریانا وک سندی کرد لهمبری في دولتين مان قالوا دبي 6 سال داويدا جي هولداني خوي هبون ونبون دكه تا كرداجي قربك تنبك كوشبري ليدان كشتك جينوسايدا هي افانا جي المنتو جي تشيكين كو دولتا تركي فات 6 سال داويدا لديجي كرداب كار انينه يعني قافا انسان ور نفيساندنك اللي كورينك برفره جبي دولتي ربك امي بكار بن بيجن كو دولتا تركي قالوا بالسركتيه واف حمد تشتين كسين للدجبر كاري لهمبري خود تنابك وملتي كرجي دهندري ويدا يعني دولتا ترك هين وهين لبر خود ده گور باوریانه دولتا ترکا هینجی پروژه که و اف پروژه هینجی پک نهاتیه ده اساس خود اف پروژه جبرمایی عثمانیا ملتکی نه آوا بکن و اف به اردنگاریه جی بکن ولات ملت خو کنا به ملت وان ولات وان هم تم ترک و ترکیه اف پروژه هم بسر نکتیه اشاره تاوی چیه پشتی 100 سالی تمام ریوبرین دولت ترکا دبه کشه می بقایه هیه یعنی کشه می مان و نمانه هیه چه اپوزیسیون ترکیه و چه دستلات ترکیه کی جان ریوبرین وان آن سیاست مدار وان دنگی خود بدکن دبن کشه می بقایه کشه می مان نمانه هیه افته چو آتیه افته آتیه که اف پروژه هم پک نهاتیه حلدان وان دومن اف پروژه ده چاوا پک به وکا دست پکی ده منگو گر کو بکاربن راستقینیا ولاتو ملت کردا جهوله راکن و چا هلماوان ببروان بسدم در دیوانی بقای در دیوانی مانه تنها کردستانه جخیندی کردستانه پرسکریک جوان را به مثلا مانه تنیه آنها بالا خو بدنه دولت ترکانها لسه پارچه کردستان شرکی توند و داگر کرانه دمیشینه روجاوای کردستان افرین داگر کرن سریکانی داگر کرن گریسپی داگر کرن لوینا بینه جرابلوس و عزز گشت داگر کرن هنجه تاوان چیه دبل لوی داره دخوازن کوریدور کردا آوا بکن ev jî bona me mijara mayîn nemayînê ye. Ev tê çû wateyê, tê wê wateyê Başûrê Kurdistanê ber bi serxwebûnê ve de herike. Erê li Karêsata Kirkûkê me şûndegav avêt û hîn me ew telafî nekiriye. Lê îro jî Asoya Başûr Kurdistanek serbixwe ye. Rojavaya Kurdistanê di destpêkê de ew şerê li Rojava hatî meşandin em dikanin rexne bikin nîqaşal ser bikin lê hûr bibin lê wî şerî tiştek derxistolê cara yekem nexşeya Rojavaya Kurdistanê bi şer hate xêzkirin îdî herkes zane ku ji Efrînê heyan bi Dêrikê axek li wirheyê navê wê Rojavaya Kurdistanê ye. Devleta Tirkan niha boy çi hücumî Rojava dike, boy çi hücumî Başûr dike. Yani rasterast tehdîdik berbiçav ji Başûr û Rojava li ser devleta Tirkiye tune ye.
لێ ئەو لێ هەبوو ناوان ji xwe tehdît dibîne bi sedem ku dewleta Tirka ji Ankarê de li Efrînê û li Hewlêrê nanerin. Dewleta Tirka di ser Diyarbekir de li Efrîn û li Hewlêrê dinerin û difikirin ger ku Başûr û Rojava bi ser kevin zû dereng sinifa me siyasetê a Rojava jî a Başûr jî nexwaze jî qedera wan yekîtiyê Başûr û Rojava zû dereng ew ê yek bigirin. Dema ji aliyê Kurda de dor li wan hat pêçan ew nema dikanin Bakurê Kurdistanê wekî berê birêve bibin û projeya wanî sed sale ew ê têk vehere. باش مامۆستا بە هەمە ئەلەمەنت و جڕەیên لێدان و قەیرانان دەولەتا تورکیە لە هەمبەری gelê Kurd بەکارئانینە divan sed salên dawî de weke me anî ziman ji jînosayde de ji kîmawî de ji çekên giran de her tişt anî lê em dibînin her wiha li rexwê li aliyekî din mekanîzmak dijî bikar aniye çanda gelê Kurd yani ne tenê ملتên dî te anî ziman te û qirkirin û çûn lê wek giranbûna kulturê Kurdî hebûn û çanda vî milletî di çiya û zozan û kuntara çiyayên Kurdistanê de evaya jî gerantûr bû ku ev milleta li ser axa xwe bimîne. Îro dewleta Tirkiye bi dehan salan yan jî ji dema çêbûyî di heya roja îro jî kultura Kurdî, folklorê Kurdî, zimanê Kurdî, çanda Kurdî, stranên Kurdî, ritma Kurdî, hebûn û nebûna Kurdî hemû di mekanîzmak mezin dire kiriye Tirkî. Ewaya gelo yani wek suretekî em ji xwe biresmînin. Em dikarin bêjin dewleta Tirkiye yani heya çi derecê serkeftiye de nirînê xwe nijadperestî de yan dikare van tiştan bikar bîne. Niha serdema împaratoriya dagirkerî fenomenek derveyîn bû. Yani bi sedan salan li Kurdistanê serweriya ji derve a Osmaniya a Safeviya berî a Bizansiya a Sasaniya pejirandine lê tu carî di karê barê xwe hundur de rê nedane ew destê werdin. Ev heya bi Cumhuriyetê jî wisa bû. Heya ku li Tirkiye ev dewleta ku jêr dibin dewletek modern netewî ava kirin jî bi wî rengî bû. Civata Kurda çanda xwe û zimanê xwe heyan bi salên şêstî hefteyî xweş parast. Bi sedem kêm zêde civatek girtî bû û dewleta Tirka nüfuzî tevna vê civatê nikanî bû bikira. Lê ji salê heftê vir de bi pêşketina hêzên berkêşanê, pêşketina teknolojiyê û pêla globalizasyonê ya sisiya piştî salê nodî civata Kurday klasîkî belav bû. Di asayî de dema tu ji civatek klasîk ber bi civatek modern ve diherike divê tu bi dewlet bî. Dewlet li wir derdikevî holê ev dewleteke jêr dibin dewletê neteweyî. Mixabin em modernîtê di ser modernîta Tirkayê dagirker re dijîn. Dema ku tu modernîtê di ser dewletek dagirker re bijî ew dewlet nüfuzî tevna civatê dike û dixwaze tevna civatê veguherîne. Bişibîne xwe. Di warê çandî de û bi taybet di warê ziman de em dikanin bêjin gelek mesafe stendine. Lê ji bona min ya herî girîng ew e ku vî 20 salê dawîn dewleta Tirka di ser siyaseta Kurd re civata Kurda siyaseten asîmîle dikî. Evên din yani lêdan û kuştin û koçberkirin evana belkî hêrsa te hîn zêdetir dikî tu hîn bêtir aidiyeta milletê te xurt dikî. Lê dema di warê fikrî siyasî de tu wek dagirkerê xwe bipeyivî wê çak aidiyeta welat jî aidiyeta millî jî kêm dibe. Dixwazim çi bêjim vî 20 salê dawîn de li Bakurê Kurdistanê siyaseta serdest siyaseta Tirkiyevî ye.
بله و هرکی لبرم دوی خواه دکه که ام جی پیکاته یکی ترکیه نه و دوی ام به ترکا رابن دولتا ترکیه بفره هوا او به هزه کلک خورد حقوق دجمناتیه دخوازن گیان کردا درخن نهات وینه اوه دولتا ترکا افسد ساله دوی داد خابته لسر حقوق کی دجمناتیه چیز دست وان هاتیه کریه بله و باش هنجی دو دومینه هنجي دومينا لهمبر و که ایجار سیاستا کردا و دولت وقت دجمنه خواه وقت داگرکره خواه و وقت دوی جوی ولاتی درکه و هر نبینه برووا جیوه جور لور لهندور سینور دولت ده لهفکرنه که بگره و بیج دما ترکیه دموکراتیزه به کشه کردستان جی چاره سر به دوار فکری ده جواتا ما فلج دکه بله آنها بله خطریه هری مزن اوه ev ne tane de mesela mizara zaman de jî heman tişteye civat me klasik ev zamana bi hezaran sal parast يعني ما مستعم دكارن hale ببيجن كو îroyinde ام دكارن ببيجن كل سر في فلسفه هاتي يعني هاتي كار كرن كاركي جران وزور جر هاتي كرن belê karekî giran zor cerahatiye kirin niha civata me klasikî ev ziman bi hezaran sal parastin îro li Bakurê Kurdistanê civat ji xwe ber nikane zimên biparêze civat vebûye rêceya bajarya li Bakurê Kurdistanê çûyî dor sedî hefte û pêncan û her tişt bi Tirkiye xwendim Tirkiye axaftim Tirkiye xwarim bi Tirkiye televîzyon bi Tirkiye civat ji xwe ber nema dikane zimên biparêze çi dikane zimên biparêze siyaset dikare zimên biparêze ليه yani نينكا كردان دبي ست سال داويدا ماموسته جي شورشين كردي دا دسبيك دا حيا روجا ايروجي هولدانك هبو كو صورت و ایماجا کردی پارسته جرابه به جی شورش شیخ سعید و سید رضا تا پیدا کردن و دامزرندنا پارتین سیاسی لباکوری کردستانی تا کو شر د ناوبرا پکک و دولت دا چی بو تا روجا ایرو يعني چه دقومه کو حیا اموان وک بلین پاییز جوی داره روزانه ام زراره دکر siyaseta Kurd tarifê xwe winda kirine ana ger ku tu bêje ez milletekî bindestim û welatê me hatiye dagirkirin ji vê çi encam derdikevî bi hişmendiyek gelek basît gelek sade divê ez tê bikoşim ev dewlet ji welatê min derkeve ez dewleta xwe ava bikim xwe bi xwe îdare bikim yani siyaseta millî li Kurdistanê siyaseta neteweyîn îçtimanî li Kurdistanê esasen pir basît û sade ye يعني تشتكي دي ما مست از بينم بيراته از خازم وقت تاني ميناك بينم دوان سی چل سالین داویه دجا ریخستنک وک ریخستنا پککه بمزنی و با افغانیا خو با اوقاس شهید با اوقاس قیران و دجبری لمبرا دولتا ترکی چاندا ورگراندنا سیاست خو د ناوا ملت کرد چاندا ترکی بو زمان ترکی د آنی زمان حیا روزنامه وانی ناوندی ابناو سرخابون حمی به ترکیه نب کردیه تجاری مندی تبو کو بلاوک نوان لباکوری کردستانی دناف گلده به زمان کردی بو معنا خو يعني گوتنا تو دبیجه حیا دبرک گلک راسته فرمو yani divem nehakiye nekin û em rastiye bînin ziman divî warê de tenha PKK ne gunehkar em giş gunehkarin yani heyan bi salê nodî li Bakurê Kurdistanê bi giranî zimanê siyasetê Tirkî bûye vî sî salê dawîn hêdî ew şiûra zimên dîrok û millet bi hevdû re pêşket hin ji me li xwe hayl bûn û îdî dest bi Kurdî jiyînê kirin bi sedem gerek tu bi vî zimanî bijî yani kêşeya PKK hem bi sedem ki girseyî bû
û li Bakurê Kurdistanê tekane hêza serdest bû, nebaşiyê wan bêtir encam dan yek. Du fehmê wan dûrî fehmekî niştimanî bû. Yani tu temaşe bikî ji Rojavayê Kurdistanê, ji Başûrê Kurdistanê, ji Rojhilatê Kurdistanê bi sedan bi hezaran ciwanên me keç û xort çûn çiya, li wê der giştfêrî Tirkî bûn. Yani ew mehabadî, ew hewlêrî, ew qamişloyiyê ku haya wî ji Tirkî tune ye, zimanê wî serdest bu zimanê Tirkî. Bi sedem zimanê ragihandinê wanî navxweyî Tirkî bû. Ew Kurdiya xwe ji bîr kirin, dest bi Tirkî kirin. Belê. Lê eviya çi ye kêşeya siyaseta Kurd û lawazbûna şiûra ziman, dîrok û neteweyî li Bakurê Kurdistanê lawazbûna wê sedem çi ye? Sedem zêdeyî 30 salî Bakurê Kurdistanê bêdeng maye. Yani ji serhildana Agrî pêve, yani ewa Dêrsimê berxwedaneke, ne serhildaneke, ji wê pêve dewleta Tirka serkeftina xwe bi civata Kurda dayî pejirandin. û 30 salî bêdeng bûye. Em qut bûne. Yani dema mecnûh de dest bi şoreşgeriyê û karê welatperweriyê kiriye. Piştî wê belkî bi 5 sal, 10 sal şûn de heya ku em tê gîhanin ku serhildana 25 çi bûye, serhildana Koçgirî çi bûye, Agrî çi bûye, Komara Kurdistanê çi bûye. Yani bi hawakî hovane li Bakurê Kurdistanê hücûmî civata Kurda kirin û civata Kurda dor 30 salî bêdeng kirin. Ev şiûr berdewamî jê dibêjî. Belê. Îja wexta ku ew berdewamî tune be, şiûr lawaz dibe. Belê. Em derbasî xelekeke dibibin, hinekî bi ber ve dîrokan nojen de bên. Yani ev hukmraniya Cumhuriyetê ji destpêkê de heya roja îro, divan salê dawiyê de berî AKP jî were ser hukmdariyê, esker û istixbarat û mît û nijadperestên Tirka hukmdar dikirin li ser desthilatdariya Tirkiye. Dema AKP derbasî siyaseta Tirkiyê bû, wek formekî, wek cilekî, wek kirasekî Tirkî û modern xwest li xwe bike. خست هولدان و تیوردانک جدا بکه حکمداریه که نو نوجن به ترکان بده قبول کرن جه اربکان دا بگر تا ام بیجن اردوغان و تا yani teyari مسلمانتیه دخوازه برنگه کی جرنگان بده ناس کرن یان جی بده پجرانده به اوروپیا به امریکانا مدید دوی داره ده بهنودانک جبوی کرداجی هاتا میدانه یعنی هنکان جمع کردان جی دنیای جی اوروپیان دگوتن ویل ترکیه هنک ریفورم وی در باز بین کشایا مافی مروفان وی ده ترکیه ده باش و باشتر ببه کشایا کردان وی دوزا کردینه که پیش ده هر دموکرازی کرنا دولتا ترکیه هنکی بهنودان هاتا میدانه لی مدی پشتی او پرچبونین دودری اکاپی ده چیه بو حوالبندی و جیویتیک جاره کدن نابر اکاپی و نجات پرستین مهپی و پارتین دن بدرکت جاره کدن ترک وگری نجات پرست و کراس و هشمندیا خویا نجات پرستی یا کفن چه وردا دقومه گلو یعنی لبیداری ام بیجن اکترن لسر دکی هنه رولین هفدود بلاف دکن لهفدو یان تشتکی چوای یان ام چوا کار صورت فهم یا من دی siyaseta Türkiye'de tu tiştekî mirovle ecebmayî bimîne tineye. Problem di helwesta siyaseta Kurdistanî de ye. Dagirkerî ne mijara partiyekê ye. Dagirkerî dewleteke ye, welatê te dagir kiriye û dixwaze te ji holê rake. Temama partiyê siyasî yê ku vê dewletê diparêzin, di vê noxtê de hevparin. Cudahîk di navbêna wan de tune ye. Em siyaseta Kurdistanî dema dineherin, li partiyê xwe siyasî dema em dineherin.
Cüdahiyê di navbena opozîsyon û deshilatya dewleta dagirker de pir mezin dikin û di nav wan cudabûna de di min teref weke çîk tu li dîroka nêz binere ji du diya û heyan bi du heşta PKK li dijî AKP bû dugo AKP faşîzma kesk e divê li Tirkiye nê deshilatê û bi CHP û hêzên hundir artêşê de buare li hevkariyê digeriya. Du heşta pêve îjarê AKP bû Partîk Demokrat ji CHP re gotin CHP faşîst e. Hat du panzda ji du panzda vir de dîsa vegeriyan gotinê xwe berê dîsa dibên AKP faşîst e CHP Demokrat e. Ev hişmendî ne hişmendîk millî ye. Siyaseta Kurdistanê ne opozîsyona Tirkiyeyê. Siyaseta Kurdistanê ew e ku dixwaze dewleta Tirkiye ji Kurdistanê derxîne. û li Kurdistanê ji xwe re dewletek ava bike ew xwe bi xwe îdare bike. Di hundir her dewletê de nakokî hene. û him yani nan dewletê Yekbûyî Amerîka cudahî navbena demokrata û cumhuriyetxwaza de tune ye me. Heye. Lê siyaseta dewletê berdewam e. Yani nerm dibe dijde lê îstiqameta xwe naguhere. Belê. Dewleta Tirkiye jî wisa ye. AKP ne ku hat kêşeya Kurdistanê çareser bike. AKP bi destê Amerîkya û Ewropya bû desthilatdar. Yani êku ew anîn ser desthelata Tirkiye, Amerîkî û Ewropî bûn. û bi heyan bi sala 2013-14 jî bi alîkariya wan li ser lingaman û xurt bûn. Fakat di hundir de ji wana bikaribin bibin desthilatdar, pêwîst bu alîkariya Kurda jî bigirin. Boy wê hin gavên ku jê re digotin reform avêtin, esasen tu reformek cidî çê nebûyî. Biner birayê ezîz. Tamama dîroka Tirkiye'de yek peymanek vekirî, sozek vekirî bi navê Kurdan hatiye dayîn. Tayyip Erdoğan hatî Diyarbekir gotî kêşeya Kurd heye ev kêşeya min e jî. Fakat tarif nekiriye. Ev kêşe çi ye ev ê çawa safî bibe tarif nekiriye. Siyaseta Kurda bi giyanekî têkçûyî li aliyê Tirka çi dengên nerm were bera pêwî dengî didin û heqîqeta wê winda dikin. AKP AKP'ya berê ye, CHP CHP'ya berê ye, dewleta Tirka dewleta berê ye. Niha li gor konjonktûra cîhanê her dewlet hin gavat avê jin ji bona li ser linga bimînin. Yan jî ji bo aramiya navxwî. Na ger ji devla AKP CHP du diya de desthilatê de bûya, ew jî mecbûr bûn Yekîtiya Ewropa tev bigerin. Yani mamoste em dikarin bêjin ku dewleta Kur kontrola vê meselê gişî dike ji ber ku dema te jî anî ziman Erdogan çû paytexta Kurdistanê Amedê got kêşeya Kurdî kêşeya min her wiha ziyareta Birêz Mesûd Barzanî û şivanperwer tîmekî Kurdî Kurdistanî derbasî Bakurî Kurdistanê bû yani evaya gelo tiyatro bû yan çi bû yan evaya şanû bû tiştekî wisa dewleta Tirkiye ew siyaseta xwe dimeşînin bi hişê dewletê tev digerin. Problem di me de ye em bi hişê dewletê tev nagerin. Muxatabê me dewleta Tirkiyeyê çi kura wê çi nizma wê çi tişkî din. Ev dewlet bi her dam û dezgehê xwe dijminê milletê me ye û li welatê me dagirker e. Binêr heman tişt di salê heftê û heştê û yek de mel Rojhilatê Kurdistanê heman tiştî. Belê. Xumeyni dema hat Îranê tikilî Kurda re baş bû û her kesî hêvî dikir ku li gor rêzikê Qur'anê ew ê mafê Kurda bên dan. Kengî kirnigê wî erd girt, hücûmî Kurda kir û xwest Kurdê Başûr û Rojhilat bîne hember hevdû û bi hezaran Kurdê me kuştin, malê me wêran kirin, gundê me xera kirin.
siyaseta Kurd divê dev ji vê berde. بله Em ne hêzek opozisyona van dewletanin. Ev dewletê heyî Tirkiye, İran, Irak, Suriye ne devletê me ne. Li welatê me dagirkerin û divê ji welatê me derkevin. Bê derketina wan çareseriyek mayînden ne pêkane. باشه مامۆستا Heya ku ev fehmê millî û şoreşgerane bi siyaseta Kurd re çê nebe, em ê gelek car bêjin em xapandin, işte Menderes hat em xapandin, Duru Ecevit hat em xapandin, Duru Özal hat em xapandin, Duru Erdogan hat em xapandin. Baba tu bo çi dixapir, nexapir. Yani xelk şora karê xwe dikin, dewletê bi rêve dibin, tu jî hişekî dewletê, bi hişmendîk dewletê tev bigerî, بله bese bi destê dagirkerekî bigire li hember dagirkerê din. Bese Yani- bi destê dewletek dagirker bigire li hember dewleta dagirkerî din. بله يعني مامۆستا Nakokiyê nabêna bin ez bêjî bêjim û biqedînim biraya emanet. Nakokiyê nabêna çar dewleta jî hene ne wisa? بله Tirkiye, İran, Irak, Suriye. Türkiye vay îro heya çend sal berê hücumî dewleta Sûriye dikir, hücumî dewleta İranê dikir. Dema referanduma serxwebûnê çêbû, İran û Tirkiye bûn yek. Tu nakokî navbêna wan de nema. بله ایران و ترکیه و عراق او جی Belê. Heman tişt bon siyasetê wan navxweyî jî derbasbar e. Yani wextekê başûriya digo işte Malikî here nizanim kî were ew ê baş be, Malikî were ew ê baş be. Ev ya encama bi xwe nebaweriyê û tunebûna hişmendiya dewletê ye. Muxatabê we dewlet e. Ev partîna partiyê bê dewletê ne. Bona bê dewletê biparêzin û pêş dexin hene. Tu nikane rizgariya xwe, serxwebûna xwe bi wan yekê vegirê de. Mesela biraderê me başûrî wer hizir dikirin ku dewleta Tirkay piştgirî bide serxwebûna referanduma serxwebûnê. Ve çaxaz derdiketim televizyonê wan min digo dewleta Tirka ew ê dijminatiya referandumê bike. Biraderê me başûr digo na yaxî ma çi xisara me lê heye. Baba çi xisara te lê heye? Dewleta Tirka veşê dewletê tev digere. Dizanî ku tu li wir dewletek serbixwe be, ew weke berê Diyarbekir nikane bi rêve bibe. Ew qas basît e esasen. Lê bi sedem yek em ji xwe nebawerin. Du hişmendiya dewletê merkê me sisê yekîtiyek neteweyî li ser bernameyek neteweyî di navbêna medetinê ye. بله Ji van her sê sedemna em hêviyê sexte çê dikin ji xwe re. Ga ji opozisyonê çê dikin, ga ji dewletek dagirkerî din çê dikin. Rojavayê Kurdistanê na enekese dundur îtilafê de ye. PYNK, PYD ga bi Sûriye re ye, ga bi Amerîkya re ye. Baba heya ku hûn hinek bi îtilafê hinek bi desthilatê re bin. Li Rojavayê Kurdistanê hûn nikanin tişkî dest xin. بله باشه مامۆستا Dema hûn bi hev re bin hûn dikanin bi dest xin. باشه ام تشتكي ايران لكن مامۆستا پشتی ئەو قاس يعني قڕکردن و لێدان و کوشتن و بتایبەت چی وەکتە ئانی زمان کۆ قڕکردنا گەلێ کورد ئیر و تەهلیکە و تهدیدەکە مەزندایە ئیر و دەولەتا تورکیە دخوازێ دەبێت سەد ساڵە سیەمیندا دخوازێ bi rengekî di derbasî dîroka nûjen bibe kirasê Osmaniyetê xwe bike kirasê careke din bêjê wellahî yani kosmopolitiyeke İslamî xwe bike bêjê em Kurd û Ereb û Ecem û Türkmen û Ermen û nizam çî û çî em giş xuşk û birê hevdûne dibin say û kirasê Osmaniyetê de hemû rêxistin û saziyên misilmanan aniyê li cem xwe kom kirine bi pereyên Ereban bi quweta Ereba bi hêzên Ereba bi mirina Ereba çeta û nandoza û ji xwe kom dike li gorî siyaseta xwe bi vî mentiqî bi vî aqilî dewleta Tirkiye dide meşandin. Lê dema dewleta Tirkiye gava em baş baş lêkolînê bikin dibêje ku gava ez Osmaniyeta nûjen ya nû careke de bivejînim derbasî welatên dî bibim dîsa yekem millet wê li hember me bisekine li beramberî me bisekine wê dîsa Kurd bin. Loma jî qirkirina Kurda ji xwe re kiriye hedefeke esasî. Fermo. Na ez nedivê baweriyê de me ku AKP siyasetek Osmaniya nûjen dimeşîne. Carinan hem ji bo girseya hundur
و هم ji bo nav civatê Ereb de alîkarî piştgirî bigire motifê İslamî û motifê Osmanî bi kar dihîne lê ji roja ku AKP bûye îktidar her kesî wer pênase kirin got eviya partiyek neo Osmanî ye Osmaniyê nûjenin ji wê çaxê de jî ez dibêjim AKP ne partiyek neo Osmanî ye partiyeke neo Kemalîst e. Lê Evan argumentên tînin ziman bêtirîn konjonktûrê vegirê dayîn. Biner 5 sal berê bû bona Misrê ew îşareta Rabîa li her kolana bilind dikir. belê Aniha dîsa werdike dibêjî yek millet, yek welat, yek dewlet, yek ala. Li gor konjonktûrê diguherin di siyaseta Tirkiye bi giştî di siyaseta Tirkan de fikriyat tune ye. Temama hewlanê wan bona li ser lingaştina vê dewletê ye. Bona vê dewletê pêwîstî pê hebe ew ê Musulman bin, pêwîstî pê hebe ew pêwîstî bivînin, ew ê Xristiyan bin, pêwîstî pê hebe ew ê bêjin em ladînî ne çîkek wan tune ye. Yani tu nikane bi fikriyatekê siyaseta Tirka pênase bikî. Bi sedem fikriyatek wer tune ye. Damezranerê wan jî ev jar bûn. Yani ew Mustafa Kemalê qal dikin belê ji 19 heyan bi 24 heyan 23 xilafet û saltanat diparast. ew yek aliyekî dijî li gel Îngilistanê têkildarî kirin li gel şoreşa Oktoberê û Sovetistanê kirin ev têkildarî belê. Yani Partiya Komünîst li Tirkiye Mustafa Kemal Parti Komünîst ava kir. Parti Komünîstik sexte. Ew tradisyon berdewam e. Yani ev millet milletekî bêwelat e. Belê. û li ser axa xelkê, li ser welatê xelkê asê bûye tenê tiştekî wan heye, dewletik wan heye. Dema ew dewlet bi rûxi tişkî wan li holê namîne. Nabiner milletê Kurd bi sedan sal e, heyan bi hezaran sal e nexwedî dewletik navendî ye. Fakat milletê Kurd her heye. Çima koka wê heye, dîroka wê heye, li ser vê axê ye, axa wê heye. Muhatabê me ji van gişa bêparin. Ne çandek wanî dîrokî heye, ne dîrokek wan heye û ne li ser axa xwe ne. Tenha dewletek wan heye. Bona wê partiyê siyasî Tirkiye ne tu tiştin. Yani dibên em sosyal demokratin ne sosyal demokratin, dibên em sosyalistin ne sosyalistin, dibên em dîndarin ne dîndarin, dibên em demokratin ne demokratin. Bi sedem dema dewlet bêholê, berjewendiyê dewletê bêholê dikarin tev ji temama hişmendiya xwe, temama fikriyata xwe dikarin dev jê berdin. Belê. Ve awakî teorîk nafikirin. Derdekî wan heye vê dewletê serlinga bihêlin. Asteng pêşiya wan çi ye? Kurdistan e. Bi temama rengê xwe siyaseta Tirkiye dagirker û jenosîdkar e. Tamam. Ji vir em nikanin ji xwe re li hevpara bigerin. Belê. Zaten mijî ev xwest ez vê tekez bikim mamoste. Mamoste gelek navendên stratejîk yên lêkolînê hene û dibêjin ku herêma Rojhilata Navîn yani di vê pêvajoya wê rojeva heyî de dibêje li ber lehî û guhartinên jîostratejî ne. Evaya jî lîstikvanên mezin wê werin guhartin yan jî rolen din wên ji wan re terxan bibin. Dibêjin ku İsraîl mumkîn e sergovendiya vê bike her wiha lîstikvanê bi navê Kurdî mumkînek yani îmkaniyek mezin jî heye ew jî derbasî ser dikê bibe yani tevliheviyeke di cîyosîyasiya Rojhilata Navîn de heye wê Kurd ji lîstikvanekî paş perdeyî wê were ser dikê tiştin wisa hene ji boî berjewendiyên herî mezin yên stratejî û ji boî ewlehiya navnetewî
وام دبینن جی دانو استاندن دولت عربی کنداوا عربی امارات بالسعوديه بالكويت بدولت بحرين لقل اسرائيل دانو استاندن خوي استراتيجي وبيمان امضا کرنه بلکې دربازي وی خوناخه ده خوندنا ته جوی هریمرا وګهارتنن پیش روجه گلو چاوای ایمه جاوی چاوای فرمو Despeke dezbêjim yani rojalata navîn kê dere. Boy ki rojalata navîn heye, rojalata dûr heye, rojalata nêzik boy çi tune ye. Milletê Kurd û Kurdistan milletekî rojalata navînê gelo. Biya min na Kurdistan welatê navendî yê rojalata nêzik e. û heyan bi şerê cîhanê yekem û piştî şerê cîhanê yekem jî wexta ku herêm pênased bûn digotin rojalata nêzik, rojalata navîn û rojalata dûr. Navê konferansa Lozanê a ku ev komara Tirkiye li serê vê herêmê kiriye bela, navê wê bi giştî di derbarê pirsgirêkên rojalata nêzik de konferansa Lozanêyê. Tu carî dewlet herçend vê peymanê pir dipesinî jî tu carî navê wê esasî nabêje. Ew der rojalata nêzik e. Rojalata nêzik tekrîben ez bêjim ji rojalatê Behra Reş weke korîdorekê tu daxe rojalatê Behra Naverast an Behra Spî rojalata nêzik ew dere û di navêna rojavaya û rojalatiya de weke pirekê ye. Welatê navendî vê derê Kurdistan e. Îro yani ji têkçûna Sovyetê vir de nîzama cîhanê bela bûye. Dinya li pê nîzamekê ye. û terefên heyî li gor hêza xwe û stratejiya xwe dixwazin di vî şerê cîhanê sêyemîn de înisiyatîfa xwe zêde bikin, destkeftiyê xwe zêde bikin. Em pê dizanin stratejîk dewletên Amerîkî Yekbûyî heye. Dewletên Yekbûyî Amerîka heye. û ewan stratejiya xwe ev nêzî 30 salî ye bi gotina berê rojhilata mezin dûre jî rojhilata berfireh anîn ziman. Li gor stratejîstên Amerîkîya ji Bakurê Efrîka û heyan bi Çîn û Hindê ev ya rojhilata berfireh e. û wê ça gelek rayedarên wan anîn ziman ku li vê erdnîgariyê li dor 20-22 dewlet di vê sînorên wan bêtin guherandin. Ev ya stratejîk e. Fakat ev stratejî ne ji îro heya sibê ye. Dîsa stratejîstê Amerîka dibêjin ku ev şer bi qasî temenê mirovekî dê bidome. Yani 60-70 sal. Em qebûl bikin ku ji Sovyetê vir de 30 sal derbas bû ji têkçûna Sovyetê vir de li pêşiya me 30-40 salê din hîn şer e. Di encama wê de zilhêzên cîhanê ku kanibin îradeya xwe bi ê hember xwe bidin qebûl kirin nîzamek cîhanê nuh ava bibe. Divir de bo Kurdistaniyan ya girîng çi ye ya girîng ev e. Di vî 30 salê çûyîn de bi dehan dewletê nuh derketin ser dika dîrokê. Binerin ji salê 1920 û heyan bi salê 1990 li dinyê sînorê siyasî nehatine guherandin ji xêndê avakirina dewleta İsraîl. Avakirina dewleta İsraîl jî bi lihevkirina Amerîka û Sovyeta pêk hatiye. Ji xêndî wê ew nexşeya ku di wê demê de saz kirine nexşel ciyê xwe ye. Di hundir wê de rejim tên guherandin, pevçûn derdikevin, şer tên guherandin. Lê heyan bi salê 1990 sînorê di wê nexşeyê de sînor nehatin guherandin. Ji nodî bir de bi dehan dewletê nuh hat.
Bak, tenê ji Yugoslavya pêşeş dewlet dekir. Ji بله Yekîtiya Sovyetê nizanim 15-16 dewletên din derket. Çekoslovakya bûn du dewletê ciha. Sudan السودان bû du بله dewletan. Erê. Bo me xala mühim eviya ye. Bi sedem derdê me مم. di nexşeyê siyasî heyî de ye. Van nexşeyên siyasî welatê me parçe kiriye û di nav çar dewleta de hiştiye. Çar dewletên dagirker li welatê me kirine dewletên xwedî însiyatîv, dewletên serwer. Çareserî di guherîna sînora de ye. Ta ku ev sînorê dewleta hebe, kêşeya Kurdistanê nepêkane çareser bibe. Merheleyên demkî hene. Yani eva nêzî 30 salî li başûrê welatê me tecrübeyek federalî heye. بله Lê em bi çav dibînin federalî ne çareseriya mayîn de ye. Devleta Iraqê, Baxdad kengî يعني denklema يعني يعني navdewletî مامزدا ji xwe re ادخوازم جبر نقطة كي فهم بكم اني زمان تقو belê دولتين زولهز ان خودی قرار و بریارا وی دنیای و سیستماش خورا پیدا دکن و روجلاتا ناوین و ناوندیجی د نیوا وی دا گلو افکار و بار و شر دبه جنگ دبن لیدان دبن سینور ناین گوهرتن اف جینوساید لدیجی کردار دبه اف رول وکرن و دری وکرن al پیش دولتا ترکیه کو سینور خود درباز بکه اوایا حمید بن دستی کنترول دیه یان لسر دستی خود کرن اوایا یعنی اف اکتر لدربه رولا خود دلیزه یان رولا جی راحتی نویساندن دلیزه nihayet tekilî devleta Tirkiye û devletên Rojavayî eva nêzîkî 100 salî ji damezrandina wê de heye. Ê ku ev dewlet damezrandine Brîtanî ne. بله Lê ev naywateya ticarî nakokî nav wan de çênabe. Her dewlet xwedî serwerî ye û dema taqeta wê hebe li hemberê dewletê zilhêz jî ew ê bixwaze berjewendiyê xwe biparêze. û di navbera dewleta Tirkiye û Emerîka de jî gelek cara kêşeyên wer derketine. Yani salê pêncî û şêstî de derketine, yani dema Menderes derketine, dema Ecevît de derketine. Ji nodî û vir de kêşeyek dewleta Tirkiyeyê esasî heye. Ew jî pênaseyê xwe, tarîfê xwe wenda kir vê dewletê. Niha ev dewlet ji aliyê Rojavaya de û bi hedefa bibe perçak Rojavayî hate damezrandin. Na endamê NATO'ye, berendamê Yekîtiya Ewropayê. Fakat ji nodî vir de piştîk nîzama cîhanê belavbû, hişmendiya vê dewletê, beşek ji vê dewletê gotin ku Rojavayî dixwazin me parçe bikin. یان جی ما بخور بکار بینن Na, rasterast gotin nexşeya Kurdistanê mezin me li Pentagonê dîtiye, dixwazin me parçe bikin. Hîn jî ew ê çîrokê dibêjin. Amerîkya li hember vî baskê li dijî xwe AKP û Cemaeta Fethullah anîn serdeshilatê. Ji bo vî baskî lawaz bike. û demekê de lawaz kirin. Yani em bifikirin salê 2007-8 der Haqpana de gelek doz hat vekirin. Serokê artêşa wan bi terorîstiyê hate tawanbar kirin avêtin hepsê. Evana giş projeyê Amerîkya bûn di ser AKP û Cemaeta Fethullah de dimeşandin. Di du sêzdapê ve esas nokta ku têkiliye wan qut bû, yek ji darbeya Sîsî ye li Misrê. Bine destpêka şerê Sûriye'de Türkiye, Katar û Erebistana Suudî finansörê şerê dijî Esad bûn. Suudî û Katar pere didan, Türk jî mücahîtanîn ew perwerde dikirin, çek didan destê wan. Di du sêzda de ku li Misrê desthilat hate guherandin, Suudî û İsraîl û Amerîkya piştgirî dan Sîsî. Erdogan bi fehmê xwe İslamî û ku ez dikanim di herêmê de rolek jêremperyal bilîzim, piştgiriya xwe ji
مبارك Yedin re doman. آه. Yedin re doman. بله Ev bu keşek mezinda benavanda. Anha devleta Türkiye be tarif el diniye. Endamê ليه NATO ye. Berendamê Yekîtiya Avrupayê lê dibêje ev her du dezgeh jî dixwazime parçe bike. İjar bi Rûsa re didin distînin. يعني ما مش تبخو اقتصاد اني wan. الزمان تبخو اني الزمان دولته هبونا في دولته هبونا في دولته تركيا جنان دوزيه پیدا بويه لسر خوينا ملتان پیدا بويه بالشر وبقحف انسانا وبهزتي انسانا هاتيه آمده كرن وپیدا كرن جبوي في دولته نمهمه ايرو بمين اسلاميست يعني ليبرال يعني جاب يعني عسكر يعني لقال امريكا يعني لقال روسا يعني ويان اف دولت دبیجه نیشان اویا یکمین سینور منی هایی دبی از هنگی برفرح بکم کشه یامه کردنه اوایا امگیهانه و بیرو باوریه لگلو کرد دورده کرد و بکاربن دبی 100 سالا سیامین ده و بکاربن جلیستکوانه کی پاش پرده ورن پیش پرده اما بکاربن یعنی لگوری برجواندی ناونتوی ام هوناندنی که دبی مسئله ده بکن کرد و برجواندی ناونتوی وکه چاوت آنی زمان کو انگلیستان دولتا عثمانیا چیکر انگلیستان دولتا سعودیه چیکر فرانسا دولتا جزایر چیکر یعنی دوی واریده گلو ام دکارن هوناندن که د تکلداریا برجواندی ناونتوی و هبونا وی گلیده هبونا کرد و کردستانی ده هوناندن که پیدا کرنن تشتن وستا بکن یا نه فرمو Em dikarin nikarin tişkîdin em mecburun. Em mecburun li ser hedefa dewletbûnê re têkiliyê xwe bi van hêzên ku dixwazin nîzamê biguherin têkiliyê xwe bi wan re xurt bikin û bi wan bidin famkirin ku Kurdistanek serbixwe û yekgirtî li vê herêmê di berjewendiyê we de jî û ta ku Kurdistanek serbixwe û yekgirtî ava nebe li vê herêmê ne aşîtî ne aramî ne demokrasî tu tişkîdin jî çê nabe. Ev wezîfa me ye. Problema me yani çawa ku dewleta Tirka anha bêtarîf maye ew bêtarîfbûn girîng e. Bi sedem tu dewletê cidî tinikil dinyê tarîfa wê tinebe. Yani mesela İran em dizanin beşek ji xeta Awrasyayê. Hevkarê wan diyar e, dijberê wan diyar e. Ne wisa? بله Em bêjin Fransa em dizanin dewletek tarîfê wê heye. Yê Tirka ev tarîf winda kirin. Piştî heştê salî ji nuh delpê tarîfekê ne. Ev lawaziya wanî herî mezin e. Bi sedem ev dewlet li cîhanê ne li bazekekî ve nikane heya bi heya di navbêna Rûsa û Amerîkaya de manewra bike. Sibê yekê nigê xwelardê xibe jî tu kêreyê ye. Heman tişt bo siyaseta Kurd derbas bare. Divê em bifikirin. Li dinyê di warê stratejîkî de em dikarin bi kê re hevparî bikin. Yani مثلا hevkariya di warê stratejîk de em dikarin bi kê re bikin. Gor fehmê mi? Tenha bi beşên rojavayî re em dikarin hevkariyek stratejîkî bikin. Ne ku em ê dijminatiya Rûsa û Çîn wan bikin na. Yani milletekî biçûkin em hewl dêdin ji xwe re dewletek ava bikin. Em ê boçi dijminatiya Rûsa û Çîna û êdina bikin. Fakat hevkarîk stratejîk di navbêna siyaseta Kurdistanî û Rûsa de nepêkane. Bi sedem dewleta Rusya li vê herêmê sînorê heyî diparêze. Dibêje ev sînorna divê nêtên guherandin. Sînorê Sûriye pîroz e, Iraqê pîroz e, Tirkiye pîroz e, İranê pîroz e. Evana jî giş sînorên dagirkerin tu pîroziya wan tune ye. Lê bi Rusya re yani ji tune dem dikanin wan nekin dijmin. Li gor konjonktûrê dwarên taktikî de em dikanin hevkariyê jî bikin. Di vê nuqtê de ya mühim çi ye birayê ezîz? فرمو Siyaseta Kurd divê vê nuqtê de yekdeng be. Qebûl nabe ku neviyê milletê me bi Rojavaya re be, neviyê dinê bi Awrasyaya re be.
Mesela li başûr sedema karesata Kirkûkê û karesatê mezin çi ye? Yeneke bêtir bi Îranê re têkiliyê xwe dimeşîne, pedeke bêtir bi Tirkiye re. Heger pêwîstiya we bi têkiliyê Îranê û Tirkiye re heye, her du bi hevdû re têkilî deynin. Ne li بله hember hevdû. بله Ha dema em bêjin PKK hîn jî gor yani Aliye Kandilê PKK neyek PKK'yî gelek PKK hene dindir PKK'de مهم. li anuka serdest kuyaye beşe Kandilê bi Îranê bi siyaseta Îranê û Bexdê û Şamê re nêzik e. Mesela dibe PKK bibîne dawiya vê siyasetê tune ye. Bi sedem hedefê me stratejîk bi van dewlet nare naç serî. Li gor hedefê me بله stratejîk ev her sê dewlet jî dijminê me ne. Heman tiş bo Tirkiye jî. Yani mesela ene kese jî dibe bizanibe ku devleta Tirkiye dijminê Kurdistanê ye. Ne tenê dijminê Kurdistana Bakur. Dijminê her Kurdekî û her parçeyekî Kurdistanê ye. Anha ger ku em bi hevdû re xwedî siyasetek bin, siyasetek derveyîn, بله em bi hevdû re bi kê re bidin bistînin, em dikanin bidin bistînin. Lê باشه wexta ku em li hember hevdû têkilî deynin, em ê bibin بله lîstikê van dewletan. بله ما مثلا مثلا ريفرندوم تاعاني الزمان خذي برسك ورده جي بكم قالك نویسکارن عربا نویساندن جاره که هر وها یاسر عرفات سرکرده فلسطینی برجی تشتک گوت گو دل پیش یو ان یونايتد نیشنز گو گاوا يعني اسرائیلی بهیلن لسر بوستك آخا فلسطيني لسر جندكي از دولتها فلسطيني آوا بكم ازي آوا بكم يعني زمانكي براغماتيا دخست بكار بينه ايرو ام مدديد وان 10 سالين داويده 20 سالين داويده جي زمانكي زماني براغماتيا سياسي ايكونومي دنابرا باشوري كردستاني ودولتها تركيا دا تشيبو دسكفتين سياسي ان باشوري كردستاني ان نافدتوي ان نافخوي ين هرمي بدست خستنه بشر وليدان وكشتنه نهاتن هر وها بمنطقه براغماتيا هاتن سر زمین او جی دانوستان لآلیه کی کردستانیان يعني قالك خلكين سياسي بدس خستين لآلیه دیجی اکونومیات دولتا ترکیه بلند بو لیرایا ترکیه بلند بو يعني تركيا جي استفادك مزج في مسألة ورقرد ليه دما رفراندوم هات لوي داري لباشوري كردستاني تركيا نري كو روجافاي كردستاني هاتي رزقار كرن جي سيستما بعثيان والوي داري جي لباشوري كردستاني كركوك وهريما هریم دن هاتن رزگار کردن دیمه که وی ببین یک پار یک پرچه دوی در ده استراتژیا خو گوهرد و بو دولتا یکمین دیجیتیا کردا کرد و سینور گرتن سینورین بجایی و سینورین ازمانی و جارا کده وگری دجمانتیا خویا بقریج و گبار تشاوه تین زمان به مسئله نخانده فرمو Yani yekem devleta Tirkiye bi kêfa xwe têkilî bi başûr re danenî. Ek ew mecbûr kirin hebûn. Netice ek AKP anî desthilatiyê berî ku Amerîka Iraqê dagir bike, Amerîkî bûn. Boyça anîn desthilatê xwestin ku dema Iraqê dagir bikin, li Tirkiye desthilatek rengî İslamî hebe ku dijberiya wê dagirkeriyê nekin. Na herkesî jî bîr kir, lê salê 2003 bû Mesut Barzanî goger ki artêşa Tirkiye dakeve başûr ez ê herim têkevim sengera şerê vê artêşê bikim. بله Yani war bi rehetî û bi lihevkirinekê ev têkilî nemeşiye. Berê divê em wê bizanibin. Biya min têkiliyê başûriya bi taybet têkiliyê PDK û Mesut Barzanî heyan bi sala du niha têkilîk maqûl bû. Yani de astek nizm de bû Kek Mesut de qala Tirkiye nedikir du rêzikê wî hebûn digotin ger Tirkiye bixwaz çareserîk siyasî bibîne em ê pêre alîkar bin. Ji du niha pêve ev helwesta xweguherî û êdî tedaxulê siyaseta Bakur û Tirkiye jî kir
وقت referanduma Erdoğan da pişkiri da Erdoğan da Serokomariyevi de pişkiri da ya her girinci dışarı Suriye'de başvur bi taybet pedeke bi Suudi, Katar û Tirkiye û Amerîka re tevgeriya destpêkê de. Destpêkê de tu kêşe tune bû. Lê ji du sêzda pêve ku Amerîkaya şûn de gavavêt. Cenabê te jî dizane heyavê çawa Amerîkaya digo divê Esad here ji du sêzda pêve gotin ku em dixwazin Esad here lê em dixwazin bizanibin kîyê were şûnawî. Siyaseta xwe li Sûriye guherî Amerîkaya. Başvuruya demek ninci tekliği zede meşandın bi Türkiye re heyan sala 2014-15 bu nakoki dinabena revebiriya başvuru Amerika'ya de tekliği başvuru Türk'a bun keşeyek yani. Ez nabêjim divê tekliğe wan tinebe. Ev mecburiyetek reel politikî ye. Fakat divê ev tekilî yek eşkere be. Du ev tekilî ne ser partiya re di ser dezgehê dewletê re bimeşe. Sisê di van tekilîna de na parlamentoyek me heye li Başûrê Kurdistanê. Heta niha nayê bîra min ku di parlamentoya me de tekiliyê Başûr û Tirkiye hatibe gengeşî kirin. Parlamentoyek me heye nayê bîra min ku gengeşek kiribin tekilî me û Îranê dê çi be. Hikûmetek me millî heye fakat bernameyek millî li holê tune ye weke du dewlet tev digerin û li sefê dij hevdû tev digerin. Yani niha ger ku yeneke goran pedeke bi hevdû re li ser serxwebûnê li hev bikin li gor wê bi kere didin distînin bira bidin bistînin. Lê dema tu van nekî ew dewletin û xwedî amûrê dewletê ne û em ji vana bêparin. Dema ku îjar tu jî neyek berebe pereyek neteweyî li gel te tinebe zû dereng ev dewletê te îxfal bikin û weke encam dikin jî. Yani îro li Başûrê Kurdistanê ê ku dixwazin federaliyê jî têk ve bibin û pêşî li serxwebûnê bigirin bi giranîkî ye Îran û Tirkiye ye. Li Rojavayê Kurdistanê kîne dîsa ew. Yani kêşe derdê me ji me diqede îdî. Şerdê navdewletî ji me re baş ketiye. Eva 30 sal baş ketiye ye. Yani em 30 sal berê mekanî bû gazim bikira bigota dinya giş dijminê me ye û dinya li me nan here û vir de wê de belkî rast bû jî ew gazin. Îro ne wisa ye. Îro ger ku em li dinyê tenê bimînin berpirsê wê em in. Demek ki em siyaseta serrast nameşîn. Baş mamosta berî em derbasî tiştên navxwî elementên navxwî Kurdistanî dibin pirsekî camerekî pirskiriye dibêje ku em dixwazin kêşeya encirlîk bi rastî ji cenabê te nas bikin ji ber ku tu jî kesekî lêkolîner û tu zane ku hinava vê meselê çi ye. Gelek peymangeh yan jî navendên stratejîk nivîsandin li dewletên Ewropî û Amerîka gelek caran ji hikûmetê xwe daxwaz kirin ku encirlîk ji Tirkiye derbasî Başûrî Kurdistanê bibe. Her wiha li gel vê gelek pêlav yanî gelek liv û bazdanên siyasî jî wê derbas bibin. Ev heya çi deverê rasteqînî di vê meselê de hebû yan tenê diwarê nakokiyên navbera Tirkiye û dewleta Rojavayî de ye? İncirlik didema ku Sovyet hebû xwedî qîmetek stratejîkî giring bû. Ew balaferên wan ê digotin û di du û donzde ê diçûn li ser Sovyetê çavderî dikirin û agahî kom dikirin giştî încirlikê radibûn diçûn. Piştî têkçûna Sovyetê yek du piştî daketina Amerîka bi xwe li herêmê yani îro Amerîka di Iraqê de heye. Başûrê Kurdistanê heye. Li Rojavayê Kurdistanê heye. Li Afganistanê heye.
ew qîmeta încirligê ya kem nemaye. Bona wê Tirk weke berê încirligê li hember Amerîka weke kozekî nikanin bikarbînin biya min. Îdî alternatîfên Amerîkiya hene ye. Yani dikanin bibin başûr jî, dikanin bibin rojava jî deynin. Gelek cihê din cihê ku dikanibin lê deynin heye û weke min got qîmeta xwe stratejîkî a berê jî winda kiriye. Kêşeya Tirkiye û NATO dewletek wek Tirkiye naxwaze derbekê de winda bike. û wîya lê Rûsyayê li hember Rûsa dixwaze bikarbîne. Ji Rûsa bêtir li hember Çînê bo 5 sal, 10 sal, 15 sal bernameya wan dû dirêj in. Bo Çînê dixwazin bikarbînin. Yani ev şerê li herêmê dibe esas sedemek wê jî riyê enerjiyê ne. Yani çi gaza sürüştî, çi petrol li riyê enerjiyê nûh digerin. Dewletek wek Tirkiye di destê Amerîkya de destê Ewropîya de amûrekî başî bo wan. Fakat dema ku Tirkiye li hember pîlanê van dewleta pîlanê wanî mezin derkeve, Amerîkî jî Ewropî jî dikanin jî çav derxin. باشه مامۆستا پرسەکە دەبێژن کۆ دەرکەتنا تورکیە لە هەمبەر ڕەفەرەندۆما لە باشووری کوردستانی هاتی چێکردن ژێبەر و پلان هەبوو دناوبەرە هەردوو بەشێن کوردستانیدا ڕۆژئاوا و باشوور de ned di hundirê partiyên Kurdî de herwa projeyeke navdewletî hebû ku boriyên petrolê ji Kerkûkê derbasî Behra Spî bibin di hundirê herêmên Kurdistanî herdû herêman de Tirkiye jî bi giraniya xwe derbas bû ku ev plan li erdê xist. Tu çi dibêjî? Planek weriya me gerek heve. Yani ne tene ya devletê biyanî, planek Kurdayê wer divê hevî. Yani Rojavayê Efrînê û heyam bi Kendava İskenderûnê ez mimqey 39 kilometre. û bêbîra we piştî Kobanî ser Lingama û başûr ber bi serxwebûnê ve herikî ev îdî ji xeyalê derket ku dikare bive. Yani başûr û Rojava bi ser hev keve û bo riyê enerjiyê nûh bige ji Behra Naverast an Behra Spî îdî ne tişkî xeyalî bû. Tişkî ku dikare bive bû. Li paş veya yani di mijara referanduma serxwebûnê de qeneta min ne ev bû. Bi sedem ji her kesî bêtir Brîtanya li dijî derket. BP, British Petroleum. Erê, yani rojek hücumî Kerkûkê kirin, BP çû li wê der peymanê nûh îmze kirin. û nexwestin di wê demê de İnisiyatif têkeve destê siyaseta Kurd. Yan didiya Amerîkî jî li hember derketin, Fransa jî li hember derketin. Yani Amerîka, Fransa, Brîtanya bi hevdû re çûn Kek Mesûd Barzanî tehdît kirin. û hin dizanin sê xal danîn ber, gotin ya vê referandumê taloq bike. Ya referandumê çêke li axa nîqaşbar neke, yani Kerkûk xaniqîn û diyala wan deran neke. Heger tu van herdunan neke û tu wek xwe referandum bike, devleta Iraqê hücumî te bike, ez piştgiriyê nadim te. Ew esasen eşkere davetname bû bo devleta Iraqê. Yani ku vana referandum bikin, tu hücum bike, em jî qarîş te nabin. Bona wê wêya em tenê bi înisiyatîfa Tirkiye û mesela de xeta petrolê ve nikanin girêdin. Devletê Zilhêz berjewendiyê wanî 20 sal, 50 sal, 100 sal hene. Bernameyê wan hene, planê wan hene. û ji me re gotin ku aniha referanduma serxwebûna we ned berjewendiyê me de ne. Lê mamoste weke cigerxwîn dibêje jiyan xebat û keyf û şer re tîmên dunyayê, tîmên şer, tîmên siyasetê wê her tim yani berdewam bin
دکار و خەباتên xwe de gelek nivîsî hene dibêjin ku tiştê ji destê Kurda qetiyayê û winda kirine zerara li Kerkûkê dîne îro li Rojavayê Kurdistanê dikeve hembêza başûrî Kurdistanê tu bike tu neke li wê derê îro sînûr di navbera her du perçan de nemaye tişt û quwet û hêz û ekonomiya li Kerkûkê hatiye bi dûr xistin ji destên Kurdan îro li Rojavayê Kurdistanê careke di dibe mîras dibe mal û mewdanê Kurda û Kurdistaniyan evaya jî dewleta Tirkiye wê li ser çend cebha çend enya şerê xwe bike. Yani gor qenata min qedera dewleta Tirkiye têkçûne û di vî şerê cîhanê sêyem de dawiya vî şerî di dewletek bi navê Tirkiye wektî halê ew ê nemîne. Ev hücûmê dikin esasen hücûmên dîfaî ne. Bi awê erebî ez bêjim hücûmên dîfaî ne. Yani bona Ankara'yı biparêzin, Diyarbekir di destê Ankara'yı de bihêlin. Belê. Bona xwe biparêzin hücûm dikin. Ew ê tek veherin. Tirkiye nikane axa xwe ji wenî zêdetir bike. Bi sedem ev ax ji wan re pir zêde ye. Axa Tirkiye yani ev nexşeya siyasî ya Tirkiye gerek parçe bibe. Ev dewleta ke heye gel ser linga bimîne jî gerek hîn li parçakî biçûk bimîne. Baş mamosta yani em vegerin hinekî dîsa pirseke dîrokî felsefî ramyarî. Gelo hişmendiya dewleta Tirkiye yên ku dewleta Tirkiye bi rêva birine û bi rêva dibin. Yani mirovên wek İsmail Beşek jî di hişmendiyeke bilind û zelal û baş da diaxive. Yani em mînakekê bînin ziman de şerê cîhanê duyemîn de Almanya û Fransa hevdû qirkirin hevdû tunekirin şerrekî mezin di navbera her du dewletan de peyda bû lê dawiya her du blok îro her du dewlet bûne blokên sereke di yekîtiya Ewropa de li hevatinên dîrokî di navbera gelan de peyda bûne. Gelo hişmendiya dewleta Tirkiye bi rastî em dixwazin nas bikin. Yani di mejiyê wan de tiştekî wisa tune ye li gel van milletên cîran derdor bi taybetî milletê Kurd li hevhatinên dîrokî peymanên aştiyane rojhilata navîn li ber aramiyê û dan û istandinê ev erd têra me gişa dike ev ekonomî têra me gişa dike em dikarin wek dewletên dunyayê demokratiyet azadî serxwebûn bi hevdû re bijîn yani wek dewletek baş wek Ewropiyan bi hevdû re bijîn di heşê dewleta Tirkiye de hişmendiya wanî bilind tiştekî wisa gel û gengeşe nabe yan dibe. Na di heşê dewleta Tirka û siyaseta Tirka de tişkî wisa tune ye. Niha dema Fransa û Almanya şerê hev kirin hevdû kuştin jî hevnasînik beramber hebû di navbêna wan de. Dema şerê hev dikirin jî hevdû nas dikirin. Almanya digot Fransayê ez ê te ji di şer de têk bibim. Fransa jî digot Almanyayê ez ê te di şer de têk bibim. Têkiliyê me Tirka de ev tune ye. Hevnasînik beramber tune ye. Niha milletê Kurd temama cîranê xwe nas dike. Diben Ereb qewmekî kevnin li vê derê, Faris qewmekî kevnin li vê derê, Tirk welew ne qewmekî kem bin jî êdî bûne qewmekî li vê derê. Ermenî qewmekî vê erdnîgariyê milletê Kurd wan nas dike, Süryaniyan nas dike. Problemek hişmendî a milletê Kurd tune ye. Feqet dewleta Tirka bi hişmendî koledarî li milletê Kurd dinere. Hevnasînik beramber tune ye. Yani niha em bêjin ku siyaseta Tirkiye dixwazim yani navendên stratejî yên ku siyaseta fikr û ramanên vê dewletê dimeşînin dizanin ku milletek heye yani nasînek heye bi navê Kurd bi navê Ereb bi navê milletên dî binir dewlet jî dizane. Siyaseta Tirka giş dizanin. Ev yan ne ku nizanin. Ev ne mijara zanînê ye. Niha siyaset ne elme. Siyaset li pê rastiyê nagere. Siyaset dixwaze rastiya xwe biserxe. Rastiya xwe bike heqîqet. Ana di dîroka Tirkayê veşirî de tu carî
hebûna milletê Kurd û hebûna Kurdistanê nehatiye înkar kirin. Di nivîsarê em bêjin teşkîlata wanî istihbaratê û hikûmetê de tu carî Kurd nayên înkar kirin û Kurdistan naye înkar kirin. Lê dîroka fermî de û di siyaseta eşkere de dibêjin tineye. Çima dibêjin tineye? Divê em bêfam bikin. Ew dibînin û dizanin ku em hebin ew ê wek berê nebin. Ev ya jî mijara desthilatiyê ye. Ew ê ji bo çi hebûna xwe di xeteriyê kin û min nas bikin. Ez dikanim xwe bi wan bidim nasîn. Ew jî bi çi ez dikanim xwe bi wan bidim nasîn? Bi nasnameya xwe Kurdistanî û bi nasnameya xwe Kurdî ez dikanim xwe bi wan bidim nasîn. Niha problemek me ya siyasetê jî ev e li hevkirinê digerin partiyên Kurdî bê ku nasnameya xwe Kurdistanî li ser wan ferz bikin li hevkirinê digerin. Mesela bêjin işte HDP dibêje partiyek Tirkiye'ne me nas bikin. Başê te nas bike ew ê çer bibe tiştek nabe. Leger ku tu bira siyaseta Kurdistanî dimeşîne te bêje ez ji Kurdistanê me ez temsîlkarê millet Kurdim min bi vî rengî nas bike. Devleta Tirkiye ticarî nehatî vê xalê. Yani anuka jî ev çîrokê Babacan û Davutoğlu hevalbendê Erdoganî kem carê qala Kurda û zimanê Kurda dikin ew jî tu carî nabêjin milletê Kurd an Kurdistan. Dixwazin bi me çi bidin qebûl kirin? Dibin em mêjwara bêjim hin yeko Kurd hene. Hin mafê wê ziman çand jî dikare hebe. Lê wek welat Kurdistan tineye, wek milletê Kurd tineye. Erê, ev ya jî li hevkirinê genîn e ki li vê astê bi siyaseta Tirka re li hevkirinê bigere, ew li hevkirinek genî digere ye. Bi sedem dev jî hebûna xwe berdide. Baş e mamoste em dibînin kî dibe desthilatdar partiyên li Perlemana Tirkiye nûnertiya wan hatiye qebûlkirin û di hundirê wê de HDP jî di vê çerçûvê de kar û xebatê xwe dike. Yani îro em dibînin HDP jî ketî sîwana wê projeyê ew jî tu carî li projeyeke wek cenabê te dixwaze û digere nabîne. Tiştekî bi navê Kurdistanê jî nabîne. Dibêje em partiyên gelan e, biratiya gelan em digerin. Yani bûye mekanîzmak tam ji bo wergerandina siyaseta dewleta Kurd ya Tirkiye di nava Kurdistanê de. Ev nakûkiyên çawa dikin? Fermo. Biya min HDP jî proje bû û ev proje jî bi ser neket. HDP li İmralê hate damezrandin. HDP ne berdewamiya HEP, DEP, HADEP, DEHAP, DTP û BDP'ye. Ne berdewamiya wan e. Erê tiştekî cuda ye. Yani aniha dixwazin wek berdewamiya wê pênase bikin ne wisa ye. Bi sedem HDP di hundir xwe de pênc şeş partî dihewîne. Ji van pênc hev partiyê marjinal ên çepkirê Tirkan e. Yek jî ewa ku Partiya Herêmên Demokratîk e. Partiya Kurda ye ew ya. Di ser HDP re BDP tasfiye kirin. Anuka jî biryara girtina HDP bêdan ev pênc partiyê din ew ê çi bibin ne diyar e. Bi sedem bereyek ne partiyek HDP. Armanc çi bû? Armanc siyaseta Kurdistanî asîmîle bike, siyaseta Kurdistanî bike siyasetek Tirkiyevî. û ji çi dest pê kirin? Ji rêxistinê cuda dest pê kirin. Na HEP, DEP, HADEP, DEHAP, DTP, BDP tu hezar rexne dikanin siyasetê wan bigire. Fakat weke rêxistinê Kurda bûye. Xwestin evên rêxistinîbûna Kurday a vekirî ji holê rakin bikin rêxistinek Tirkiyevî. Fakat li Kurdistanê damarê Kurdistanî hene, dînamîkên Kurdistanî hene, girseya HDP di vî 30 salê dawîn de, di vî 50 salê dawîn de
Ye herî zêde berxwe dane û yê herî zêde bedel dane. Girseyê kusaye. باشه Ev مامۆستا proje, تۆ ev îro proje dibî ji têkçûne qedera wê jî têkçûne. Ew ê mecbûr li halê xwe berê vegerin. باشه Gor qenata me به دنگ کردان هدف در بهتر یعنی هم بیژن بهتر به دنگ کردان هدف در بازی پارلمانتویا ترکیه بویه گلو چما لگوری شرط و مرجن لسر هاتن آواکرین یعنی لگوری دنگن داخوازن کرد کارو خبات نابسری يعني اف تشتي ام داوي البرلمان تركيا ده ام دبينن بتايبتي جي دماكو سردانا بابا لباشوري كردستاني او بولا نقشه كردستاني و سري بابا لسر هاتبو نقشاندن و خيز كرن ابايا هاتا خويا كرن كو هلوستا هدف ده هندري هلوستا دولتا كوردا وقت تام وقت بارتيا كي تركي دخبته وحركتك فرمو Na Seyda Lenin dibêje parlamento axure dewlemenda ye, axure burjuvazî ye. Bo Tirkiye ez dikanim bêjim, parlamentoya Tirkiye axure dagirkera ye. û ew ê ku niyeta wan tune be kertiye ji vê dewleta dagirker re bike, divê neçin wê parlamentoyê jî. Bi hebûna xwe Kurd şer'iyetê didin vê parlamentoyê. Niha rêvebirên dewleta Tirka her car derdikevin pêş cîhanê dibin Kurd li wir dibin parlamenter jî, dibin wezîr jî, dibin rezîl jî û vana nîşan didin. Dibên wayt parlamentoya me de Kurd jî hene. Di hundir AKP de jî Kurd hene. Siyaseta Kurdistanî divê hedefa wê li Bakurê Kurdistanê avakirina parlamentoyê be. Heger li Bakurê Kurdistanê em bikanibin parlamento ava bikin, çûna wê parlamentoyê bo me rewa ye. Lê tu hedefa te çûna parlamana Tirka ve carek di yasayê Tirka de Kurd tune. Kurdistan jî tune. Tu nikane li wir vê mijarê çareser bike. Yani çareserî ger hebe bi riya parlamento de di navbêna parlamenta Kurdistanê û parlamenta Tirkiyeyê de bibe ye. برز فؤاد önên de hevpêvîneka xwe de gotibû ku peydakirin û damezrandina hedefê bigişteyî di odeyên reş de hatibû damezrandin û peydakirin li İmralê di navbera Hakan Fîdan û Abdullah Öcalan de hatî. Ev element û yani dokument û ev lêkolîne yan tiştê haya te ji vê meselê heye mamoste tu çawa dikarî Belê ev ê destpêkê min nego. Ev ê dema HDP hat damezrandin piştî wê çend meha Beşîr Atalayê wê çaxê cîgirê serokwezîr bû û pêvajoya İmralê di însiyatîfa wî de dimeşiya. Beşîr Atalay di sê cara di televizyona de di medyayê de got ku li İmralê bi Hakan Fîdan û Öcalan me ev partî avadek saz kiriye ji bo ku em siyaseta Kurd ji cudaxwaziyê dûr bixin û bikşînin hundir siyaseta Tirkiye. Ev ye ne tişkî veşîrî ye. Ev ye her kes pê dizane û weke min got Beşîr Atalay bi xwe gotiye. Du em dizanin ku wê çaxê heyetên diçûn İmralî dihatin peyam ji Öcalan re dibirin û Öcalan jî peyam ji wan re dişandin ku pêwîstî bi partiyak vî rengî heye. Beriya wê Kongreya Gelya Demokratîk hebû. Ji wê Kongreya Gelya Demokratîk Partiya Demokratîk ya Gelan derxistin pir vekiriye ku ev proje li İmralê hatiye sazkirin. Ev naywateya ku temama HDP'ya kirêgirtiye dewleta Tirkan. Na yani girseya HDP qandî min û te Kurdin kurdewarin. Belê. Fakat proje li wir saz bûye. Rêveberiye ez vê jî bêjim rêvebirê vê partiyê ji wir de hatiye tayin kirin. Ana Mithat Sancar kî ye ku bibe serokê Partiya Kurda? Ev camêr berê akademisyen bû
دور ده هيئة AKP يا عاقيل دبو أو دقوتن هيئة مروفين عاقيل يك مروفين عاقيل يا دولة بو يعني ريفبري وان جدس وان ده جوه ده هاتیه تاین کرن فقط ده هندور PKK de jî û di navbêna girseya HDP û rêveberiya HDP de jî nakokî hene van rê neda ku ev projeya HDP bi ser keve ji ber ku bi ser neket îjar AKP hücumî HDP dike yani ev partiya ku di damedrandina wê de ew hene niha weke mirov a tunel Bakur ve tunel Tirkiye ve jî tu zane zindana İmralı'da tiştek be icazeye devlete dikarım bimeşe. Yani. Yani evvela neko em iddia dikin yani. بله ما مثل لجوري ناكوكين هنا وهذا بيجي خدودين نشادان وك بارتيه كي الركبار اللي تجي نجات بارستيه فلسفتها براتيا جلانتين الزمان خوش دنيا رخيات كي از بارتيه كي نونرتيا جلي كردكم 20 اندامن وانجي جهندري برلمانا تركيا هاتن بنشاف كرن ايرو زندان دان حبسه دان برسك سركه هي قالوا چما ايرو هدفه خناك هيزك ولاتي نشتماني امبيجن واستيفاء بك اندامي خوش برلمان تركيا ورق وكشينه وج اوروبيا وامريكان ربيجي دكا بنرن اف دولتا ون بشغيا ويدكن للديمقراطيه كون لي خدي در دكابن ون رويه وي سبي دكن بن كرم بكن اف دولتا تركيا چما يعني تشتكي وسا پیدا نابه يانجي قالوا بريارا هدا بيان ندسي وان دايه Na yekem ve partiye de en baş nasıl bakın. 67 parlamenterêwanın ji vana 26 heb Kurdin. Çilûyek heb ne na 26 hebê wan Kurdin. Ev ya jî beyana HDP bixweyî ne ku ez boxtana li wan dikim. Wan bixwe gotin em ew çend partiyek Tirkiyevî ne ku ji 67 parlamentera 26 tenê Kurdin êdinê ne Kurdin. Ne Kurd îdî Çerkezin, Erebin, Ecemin, Türk'ün, Kînin Ermeni bevdûra çelûyekin ye. Yek mesela gelek car me ji xuşkûbirayên HDP'ya jî re got. Yani li ser vê hûn boçin a fikirin. Stedî not dengê we dengê Kurda ye. Yani bibure mamoste gava derkevin yani bibure gava dernekevin rawatiye didin sistemu rejima Türkiye. Dema derkevin ve rûreş bibin devleta Türkiye rûreş bibin ferbo. Hebûna wan li wir ji xwe ji roja ser de rewatiye didi sistema Tirkiye. Aniha tu ji min bipirsî ji roja ser de gerek HDP ji Kurdistanê derketa. Heger pêwîstiya wan bi tevgerek demokratîk ya Tirka re heye partiya wan hebû BDP bû dû DBP ava kirin. Di çarda de nema hilbijartinê herêmî çêbû temama şaredarên DBP bûn. Ew şaredar giş kirin HDP'yê. Teşkilatê DBP giş dan HDP û ew partî tasfiye kirin. Yani tu ji min bipirse gerek serî de li Kurdistanê beşdarê hilbijartina jî nebûye. Bira ew aliyê Tirkiye beşdar bibûna Partiya Kurda jî li aliyê Kurdistanê beşdarê hilbijartina bibaye. Ana boçi ve nakşin niyeta wan tune ye ku krîza dewletê kûr bikin. Yani mesela rêveberê wan berê gotin medikanî bû li Parlamena Awropa li Yekîtiya Awropa gelek ceza bidana vê dewletê me nexwestiye. Me xwestiye em vê meselê nav xwe de çareser bikin. Peyama o calan jî hirtim ew e divê ev mesele divê nebe meselek nav dewletî em û hûn yani milletê Kurd û dewleta Tirka em nav xwe de çareser bikin. Halbuki keşeya Kurdistanê ji serî de keşeyek navneteweyî û navdewletî ye.
تونکان veya da hundur sînorê dewleteke de esarge biku çareser bike. تمام مامۆستا تو دەبێژێ و وان گوتیە یان ئەو دەبێژن دە فەلسفەتا واندا ئەم ناخوازن سزا و جەزا بگێ دەولەتە ترکیە ئەف کێشەیەکە نافخۆیی ئەم دخوازن د ناوبەرا خۆدا بە ئاوایەکیش ئاوایان براتیە چارەسەر بکەن تەمام لە ئالیە دن و دەولەتا ترکیە و دەولەتا کور و حکمرانیا ترکیە هەدەپێ وەک باسکێکیش باسکێن سیاسیش پارتیا کارکەری کوردستان ڕە دبینە و دەبێژێ و ڕاواتیا سیاسەتا ئاپۆچیا دەندرێ ترکیەدە دکه و هدف تمثیل اوانی سیاسی دکه گلو چما دولتا ترکیه به هبون و نبون اخوه هبونا هدفه قبول دکه گاوا وسا دبیجه چاوا دکار ملت خب يعني اقناع بکه دبی مسئله ده ملت ترک اقناع کرنا و جالی دولت ده پرهیسانه من همان Tayyip Erdoğan de sale 2011 de parlamentoyu da ku yani de kayde Osmaniya da kayde Cumhuriyeti de Kürdistan heye millete Kürt millete Türk tu bertek rene da yani go keşe Kürt heye millete Türk tu bertek rene da yani ana de be Kürdistan tneye millete Türk disa bertek rene da de be keşe Kürt tneye millete Türk disa bertek rene da Psikolojiya civata Türka psikolojik dagirkere û ew di hundir de his dikin ku Kurd bi ser kevin dewletê têk ve here em ê jî bela bela bibin. Bi sedem li ser vê axê nexwedî kokin بله مامۆستا يعني ما بس من سیاسی بوو چاوا هەدەپێ وەک باسکەکەش باسکەین پەکێکە دەبینە و لە ئالیێ me لە ڕۆژئاوا و لە باشوورجی بە تانگ و تۆپێن خۆ دەرباز دەبێ بە حجەت و بەهانەیەن ku dagirkirin yan jî tunekirina apoçiya yan jî PKK li herdû perçeyan û li wê derê jî em dibînin dan û standinên maşallah qehwe û çay û xwarin û vexwarî Parlemana Tirkiye de legel hevdû kar û xebatê xwe dikin yani ev hinekî durrîtî dikeve mesele hem ji aliyê PKK ve hem ji aliyê dewleta Tirkiye ve yani yekem döndür HDP de qavet inisiyatifa PKK heye ev ya herkes pê dizane, devlet jî pê dizane. Çawa ku di hundir PYD de inisiyatîf û qaweta PKK heye. Nebkasî wê be jî di hundir HDP de jî bandora PKK heye. Tabii bandora PKK alîk di ser İmralî û Öcalan re li ser HDP heye. Gor qenaeta min di vira de kêşeyek navbena wan û dewletê de tune ye. Aliyê din jî ser Kandîlê re bandor û inisiyatîfik heye. û ev nakokî rê nadin ku ev proje bi ser keve. Wê çav yani çawa ku di wextekê de ji me re gotin kêşeya Kurd heye û xwestin bi wê me bêdeng bikin nerîn ku îjarên bêdeng nabin îjar li serê me dixin heman tiştî bo HDP jî werdikin. Du esas doza li HDP vebûye mijara hilbijartinê pêşwext e û ne diyar e ku ew HDP bigirin an negirin. Ez wer qenaet dikim ku berî hilbijartin diyar bibe li gor anketê destê xwe de bibînin ku HDP bêgirtin ev tifaka Cumhur ew ê serkeve dê bigirin. Bibînin ku bêgirtin ew ê bixesirin dê negirin. Yani ji bo belkî dengdanê û denga wergerin. Belê yani ew HDP bi sedem diba hilbijartinê çûyîn de piştgirî da tifaka millet a CHP û Partiya İ û ew ya divê hilbijartinê pêşiya me de jî faktorekî esasî 4-5 milyon deng werdigire. Esas girtin negirtina wê gor qenaeta min bi hilbijartina pêşwext ve girê daye. Bê hesabê wan ew ê bigirin nê hesabê wan ew ê negirin. Ha heta wê çav HDP'yê xwe bigirin negire em nizanin. Yani biya min kongreya xwe çêkin û
بگرن و بیجن واجی خو پارتیا مهیه ام ودگرن پارتیا خو اوین دینجی هرم پارتیا خو ده ماقول تر به بله ما مستش الى آلیه دن ام دبیرن ایرو وقت جی آنی زمان وقت همه خوندنن بنجی لسر سیاست پارتیین دندری ترکیه ده کو کسین دربازی پارلمانتوی دبن گرک يعني ريجيا ك 10 سدينه 12 سدينه درباز بك حياه دربازي برلمانتوار تركيا بي قالوا الاليه دن بارتيين لسر ري وريبازا كردستانيتي او ريخستان او بارتي او سازيين هنا كما وصا نا اكتيفن نكارن في ريجي نكارن في سينوري درباز بكن او جي بنافي كردان بنافي مافي كردان بنافي هشمنديا كردي اكو انا اخذ تدا قالك بارتيين كردستاني يجي الباكوري كردستاني هنا كما نابن يك پروژه یا خو ناکن یک و بکاربن دنگ کرده تمثیل بکن دوی وریده بیا من پارتیان که جخواره دبینم کردستانی نه دبی هدف آوان نچونا پارلمنتو به مخابن پارتیان که بناف کردستانی جیشتنه ده بشک جوان وکه آرمانجا اساسی چونا پارلمنتو ببورا يعني بلكي او بارتي نهاد دستبيكي ده بمشروع بروجيا كردستان الرابن كردستان ودولتك سر بخو بلكي اويا جرام بجبوان لي تشتن رياليته هنا دنگي كردان دنگي بلتي كرد 25 30 مليون انسان افجوان لازم وك انسانك الرياليته بفكري وك سياسه مدار فرمو جديبلاوي بارتيان كردستاني بكان من قرسيان بحركين والقضاء هيزا قرسيان ريبدن لسر سياسة كردستاني دي باندوراوي چيتر بيه آخر او كاريوانه ترجيح هوان چونا پارلمنتوية لغور ما اف ترجيح شاشه دو demek nezde ihtimal kujvan partina yek girseyi bive u dikanı ve rejaya sedi se penç heft dervas bike ihtimal kusaji tineye siyaseta legalci yani siyaseta PKK ya legalci li Bakurê Kurdistanê li ser bedelê bîsalê ewlî hatî dan tê meşandin û di salê 1908 4 5 6 de partiyê Kanuka işte ji nû de em dixwazin siyaset bikin û dengê me here girseyê me teha ji PKK re vala kirin û vekişiyan kadroya wan pirê wan derketin Ewropa û piştî 20 salî 30 sal şûn de vegeriyan siyaset valahiye kabul naki. Yani te 20 salî siyaset ji grûbekê re ji partiyekê re hişti be bo ji tu nuh de bibe aktorekî siyasî xebatek dû dirêj fedakarî û bedel dan pêwîst e. Vana jî bi hilbijartina nabe. Yani vana weke min got yani em bêjin ku Partiya me Kurdistanî işte bikanî bûna nehiştina polîs alaya rengî ji ser tabuta Qedrî Yıldırım daxe ev ye peyam bû yani. An divê serdema pandemiyê de Partiya me Kurdistanî dengekî Kurdistanî bibire navgel û xebatek bi wî rengî bimeşandina ku haja xelkê ji wan hebûna dibû. Biya min rêya parlamento ji van Partiya Meydina re girtiye ji ber wê jî her ku dibe dema hilbijartina tifakê hilbijartina derdikevin piyasê û gelek yani bo her kesî nikanim bêjim lê bo gelek partiya jî dikanim bêjim ku li ser bi bazariya mebûsa dev ji mebdeyê xwe berdidin û diçin parlemana Tirkiye an li derna dibin şaredar yani ev rêye gemarî ye li gora min ev rêye gemarî ye divê nete ceribandin bi hêza xwe hêza te çi xweskêm dibe bira bibe bi helwestek Kurdistanî demek dirêj di bi xebatek fedakar
tutkanı be aktörek siyasi. Literal باشه bijartine Türkare ne bavarım kumru be aktöre siyasi. Li باشه ام paş ام HDP jî ger ku PKK tune be HDP jî ne aktörek siyasi. بله باش ام هنکی چارچوبا و مسئله بدن سر هفدو ما مستهدی هدی ام بر داوی پروگرام بدشن باکوری کردستان نرینو هیویت چنه کو لسر چه فاکتوران کشه یا کردی یعنی جی دوزا کردی پیش ده هره که به فاکتور کی مزن جبوی بر و کردستانیت هریم و ملت و آخ و دولت عادی لباشوری کردستان işte ani zaman mamızlar var Rojavayı Kurdistan'ı yani deve se parçayan da behter gelu de salin peş de jiboy kurda çibete peyda kirin لگوری برجواندی ناونتوی و کرجی دهندری و ده دولت ترکی برانبری و تدبیجه yani کشته سیاسی و عسکری به بر و کوادشه و امی چی وب دست مکبل گوری نرینات فرمو Gorkanata mı şerde İroyin de parça her yıl peş u xudi deskeftiye neteveyi başure Kurdistan'e bername her partiye Kürt de ve parastın u peşxistina deskeftiye başure Kurdistan'e hebe mesela ev deskeftiye me gişane xuyna Bakuriya jî dûr heye xuyna Rojavaya jî têde heye a Rojhilatya jî têde heye û îro li qada navdewletî rewatiya wan heye bi nizanim heftê heştê dewleta retêkiliyê wanê dîplomatîk hene dûr e referansek xurt destê wan de heye referanduma serxwebûnê sedî nod û sêvî milletî gotiye ez dewletek serbixwe dixwazim eviya heger îro em nikarin pêk bînin jî eviya hêzek mezin e û divê tüm siyaseta başûr referanduma serxwebûnê di rojevê de bihêle yanî ji sarincê derxin îdî Rojavaya Kurdistanê jî yani salê 2014-15 şanzde rewş kesî hêvî nedikir Rojavaya Kurdistanê destkeftiyên wer bi dest keve û şerekî wer tûn bête meşandin tabii gelek bedelê mezin hate dayîn bo gihandina vê gelek şaşî nebaşî jî hate kirin li wir kêşeya esasî ku partiyê me divê siyasetek terîtoryal bimeşînin li ser axê siyasetê bikin. Ana mesela Bakurê Sûriye ne Rojavayê Kurdistanê. Bakurê Sûriye işte Rakkayê heya xwe digihîjîne Helebeyê ev axa Erebê Sunneyê yani Bakurê Sûriye ew dere. Em hîn li Bakurê wanin Rojavayê Kurdistanê. Mixabin vî çend salê davîn peyva Rojavayê Kurdistanê hîn kêmtir tê karanîn bêtir işte Bakurê Sûriye, Bakur Rojhilatê Sûriye tê karanîn. Yan biratiya gelan. Erê yani ger li hevkirinek PYNK û NKS hebe jî divê li ser axê li hevdû bikin. Yani ev axaxameyê divê temama dagirkera ji vir derkevin. Serî de dagirkerên Tirk û dagirkerên Sûrî yani Ereb. Ez nerîna cada Kurdî bidim temam uste ji Rojavayê Kurdistanê ku kêşeya herî mezin di navbera her du layanên Kurdî de yan jî di navbera lîstekvana gişan de pênasîna doza Kurdî ye ku gava tiştek bi navê Kurdî neyê nasandin cada Kurdî wê refiz bike vê meselê. Belê yani ancak wê çav em dikanin ji wira jî bi hêvî bin û hêviyak din jî mere hebe ku Rojava û Başûrê zû dereng bibin yek. Eger ev tune be yani pêşiya me derfetê mezin jî hene û xeteriyê mezin jî hene. Mesulê veya îdî tenha siyaseta Kurd e. Ne tu devletin yani. Yani îdî kes bira çîroka nebe Tirka em xapandin ne xapin. Baş e. Yani dagirker bo çi we dixapînin. Em werin Bakur.
ام لیستکوانه کی دب تخل مسئله دما تگو روج آوا و باشور و هنه کی ایرو تف هفدو بون سینور نمانه ام جی برپرسه وی مسئله نه لی ام فاکتوره کی دب بین مسئله دما جو بایدن هاتیه هل بجارتن و بری ویجی دکتیبا برز مسعود برزانی دا جی هاتا نویساندن آنی زمان کو جو بایدن جی گوتنین خواه کک مسعود را گوتیه هین ازوته و زندین و خوشن لسر وی عرض الوی دنیای امی پیدا کردن یعنی هبون یعنی دامزراندن دولت کردستانی ببینن اوایا یعنی افجی دب فاکتورک جه فاکتورن کارو خبات میا سیاسی یعنی تنه واری گوتن و آخافتن و خمو خیالان دوی ببینن فرمو ev ne tenexem û xeyalin û destpêkê de jî migoya jî werqenaat dikim ku di stratejiya dewleta Yekbûyî ya Amerîkayê ya dûdirêj de Kurdistanek servixwe heye. Rojhilata nêzik divê ji nuh de derkeve ser qada dîrokê. Çendak berê Wezareta Derve ya Amerîkîya müdûriyetek nuh ava kirin û navê wê çi ye? Hûn dizanin navê wê Müdüriyeta Rojhelata Nêzik e. Yani siyaseta Kurd veya giring nabîne mesela Rojhelata Nêzik û Rojhelata Navîn lê Amerîkî dizanin wê de Rojhelata Nêzik e bi sedem wan ji holê rakiriye ye. Mirov tiştek ji holê rakiribe mirov zane eslê wê çi eger axir way Wezareta Derve müdûriyetek bo Rojhelata Nêzik ava kiriye. Ev ne micara Biden'ı. Biden xwe stratejiye re pabend daye nîşandan demacı Cenab-ı Mesut Barzanî re gotiye. Gotiye em vê stratejiye re pabendin. Ev ne mesela netê paqijin an xwestinên ev mesele stratejîkin mesele berjewendiye dewletan e. Ha kengî ew ê çawa biryar bidin em wê pê nizanin em gerek bi xwe bizanibin. Em ê kengî dawa tiştî wisa bikin. Ana beriya referanduma serxwebûnê heyeta bîskadin me got Amerîka, Brîtanya û Fransa hat çû berê bi temama partiyê Başûr re peyivî dûr çû cem Kek Mesut Barzanî. Duan hevdêtina de ger her 19 partiyê me bi yekdengî û bi tundî li referanduma serxwebûnê xwedî derketibûna nikarîbûn werin Mesut Barzanî tehdît bikin bêjin tu wer neke nave. مامۆستا لێ وەک دیرۆک ژمار دەبێژە یعنی تەنی مینا کەس دخوازم vê navberiye de ji te re bînim dema Sewdî Erebistan dema dewletên Ereban li Efrîqiya li Asyayê li dewletên dî bûne dewlet her bawerke mamoste ne hemî êl û eşîrên wî welatî yekdest û yek helwest bûn heya bûn dewlet ne wisa bû yani ger berjewendiyên van dewletên Rojavayî ger British Petroleum yani biryar daba gotiba Kurdistan bibe Kurdistan dewletek serbixwe bera hemî partî û rêxistinên Kurdî jî li dijî hewlê rêbane wê dîsa dewlet şê bibe mena xwe îradak lê mesûl jî heye Di vî warî de neptereme ev ne sed sala 19 û bîstî ye sed sala 21 ye îdî çi tişlikî derdikewime di heman deqê de li her derê dinyê tê bîhîstin tê belavbûn. Wan dîsa kanîbû belkî pêşîlme bigirtina. Lê ew ê bi vê rehetiyê negirtina. û ew ê karesata Kerkûkê nehata serê re. Bo ku em bikanibin em bêjin Biden camêrek em bêjin Biden ji Kurda hez dike. Lê bo ku em bikanibin ji vê fêde bigirin divê hindurmala me serrast biye. Hindurmala xwe serrast nekî kes nayîşter malê ava nake. Ew berê bû. Berê dibû. Li ser serrastkirinê mamoste îro li seranserî Kurdistanê yan li çar parçeyê Kurdistanê du dibistanên fikir û ramana Kurdî hene. Dibistanek dibêje biratiya gelan kozmopolitiyeke berfireh döndurê wê de Misilman û Xristî û Ereb û Türk û Ecem û tu taybetmendiyê Kurdî tunene ew jî serkîşa wê PKK dike
و دبستانك دجي حزرو ريبازا كرداوريه وكردستانيه تدك اخو آوا كردستاني ولاتي كردستاني باشوري كردستاني سرپرشتيا و مسئله دکه ایرو دو دبستان جهودو جدانه حیام بکاربن دوی ست سالا سیامین دا بکاربن ناوی کرد و کردستان ببیسن دوی اف هر دو دبستان ورن تکلاو تب هفدو کار بکن نرینه تا دوی مسئله دا چنه و چاوابه فرمو دبستانك براتيا قالت نية عارضة هي يعني بيفا براتيا قالن بيفا شورشة فرنسا سال 1789 لدوی چاوی ده سه درشمه شورش فرانسا هیه آزادی وکوی براتی یعنی قنی براتی ناب پیامک ناب درشمک سیاسیه جبونا تو بکانه به براتیا گلان بپاريزي گرك آزادی برياوي دو مرحله هي آزادی وکف مافی جيك آزادی وکف مافی لیتنه به براتی چیروکه دروه بسدم yani evci juxab peyva bratine peybek siyasi ahir şoreşa Fransa'da derbasi literatura siyasi buye dura dibistana sosyalist komünist kala brati yekitiya proletarya kiriye işte Lenin goti bira proletarya u gale bindes yek bigrin fakat dütü dere de dibistanek liser peyva biji bratiya gelan ava ne bu yetineye ev arizeyek dinav kurda da heye u biya min demkiye demaveji idi hedi dikkate ev dibistan ev ku ev dibistan ava kirne an ev bive dibistane reniji de bivinin ku ev ya arizeye ne dibistane tekane dibistan heye li tamama cihane dinabena millete bindest welate dagir kiri de tekane dibistan heye ew jî sê rêzikin ne wer elmek jê re nabêje yani em milletin welatê me heye em millet li vî welatî dê bibe dewlet em welatê me heye ji aliyê dewleta de hatine dagir kirin dagirkerê ji vir biqeşîtin herin em ê welatê xwe îdare bikin. Siyaset basît sade ye ne hewcî terminolojiyek giran û akademîk û jar û zikûmê ye. Yani tu li kîjan dîroka milletê bindest binerî ve her sê rêziknanê siyaset servan dimeşe. Li cembe neyse yani koka veya digeci damezrandına Parti Demokrat Kürdistan'a Rojalat o dur Parti Demokrat Kürdistan'a başvur jivur peve siyaseta me milli şikast xwariye heya ve çax Parti me siyasi serdema modernite çi azadi çi xoybun çi komita istiklal komela jekaf komela hevi heya misali 45 Partiye me siyasi jî bi van rêzikna siyaset dikirin. Serxwebûn xwaz bûn. Em milletin welatê me heye ev millet bêlvê derbibe dewlet ew qasî. 45 vir de bi destê Sovyetê û heval Stalin siyaseta me şikest dixwar û îdî em hem bûn otonomîst hem jî têkoşîna me hundir parçeyekî de esarge kirin. با سال داوین یعنی لباکور اساساً سال هفته هشته نودی ده شکستو مگشا کردستان کسر بخوی کرتی دو پاراست بله لباشور وای دشکه روجالات پارتی می سرخوابون خواز هنه ازوار هیوی دکم که سیاست کرد جنه ده لسروان نرخ خواه ده ویجینک نه چه بگه گلک سپاس ماموسته لداویه سپاسیا ماموسته و لکولینری
كردستاني فؤاد اونان ام دكن لسر برسبنوي ج برسين مره مجارين مين ايرو براستي مجارين زور جرام بو محيا جمهات كو ما كاريبو هنا عندنا كي برسبنا جما مستفوات اورن ور بگرن لسر استراتيجيا فكرو الراماني النتوي د كردستان ده هروها باراستنا حزرو تاريخ وديروك وكلتور وكلابور وهلوست وغوتارا كردي كردستاني جي مالا تا افا ما مست حيا دورند حيا ديتنند حيا هف بيفينند قالك سباس جبو تبليبونا تا ام سباسيات هذيك از سپاسدار جناب تمه و جنود سلاب و داخوازا سرکتنی جهر کردستانی یکی را به تایبت چی روژاوای را دکم هیویدار مکانب برسی و پرسیوان بدم اگر که ما بنجی لسر مدیا جواکی کنگی چه بپرسن از آماده بم ببینین خیر و خوشیه ده روژ من دو کردستان که یکرتی ده دولت سربخواجی قدر آمایه قال لك سباس ما مستوى فؤاد وينان سياسة مدار واللي كلنا دنباش باقري كرسا قال لك سباس بله تماشاوان هجا بوی آوای ام گیهان داویا پروگرام خو براستی پروگرام که زنگی بود دگل لکلنا فؤاد اونن ام بهویا و یکین افنا خلقات داویه به و نجارا داویه به جی ام هر وا حول بدن کل گل میوان خو گلک جاران جی دانو استاندری بکن تا بناسن سیاست دولت ترکیه د روجرات ناوینده چیه و المنت و کار و باری ویل دجی کردات چاوای ام بکار من جنویس کار و روشن بیری خو جباکوری کردستان بهتر و بگرنج برکو آوانا جمع بهتر به زمان ترکی به زمان دولت ترکیه زانن دکارن نیزی کی بویران الوی داره مالا ما مستا فؤاد اونن آوا هر شاد و بختوار بن بناوی خو عنایت دیکم ناوی کارمن روشن تی وی جوارد بیژن شف باش هر شاد و بختوار بن ایوار باش خوشکو براین دلال کردستانی هیجا زمان چاند دیروک آخ هیمن اساسی ملتانه دولت بوین و سرخوابون جی تاجا سر ملتانه که ملت به وی تاجه دردکردن سر دکا دیروکه زمان ده همان دمه ده زمین چاند و دیروکا ملتانه بوی و هیمن هی گرانگ زمانن دولت انداگرکر و جنوسیدکار جبو ملت کی جهوله راکن به جنوسیدا دومدار بهترین هجومی زمان دی ملتی دکن جبر به یکی کدوه ام تجاری کار و خباتن بو زمین تأخیر نکن هر جه هایدار بن به مناسبت روژا زمان نتوهی کد کم و تمام سازی و دزگه می کار و خبات بو زمانی دکن وان پیروز دکن کاره که دکن کاره کی پر گرینگه ام بوان رنه ام بهورنه ام بهوره هیزن و ام ده بهوره بسرکدن گرسی را بنیسکه له 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 مایرو گر خوبانه بنیسکه دل جوانه مایرو گرسی را بنیسکه له 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 مایرو گر خوبانه بنیسکه دل جوانه مایرو وسوارا ایسکه له 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 مایرو خاصیه مایرو بابلیسکه دول جوان مایرو گرسی را بسیره له 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 مایرو گر خوبانه بسیره دل جوان مایرو
گرسی را بسیره لی 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 مایرو گر خوبانه بسیره طول جوان مایرو وسوارا هیره هیره لی 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 مایرو خاصیه مایرو وزیره طول جوان مایرو گرسی رام بجیه لی 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 مایرو گر خوبانه بجیه طول جوان مایرو گرسی را بجیه لی 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 مایرو گر خوبانه بجیه طول جوان مایرو وسوارا هیو هیا لیلم لیلی مایرو خاصیه مایرو فلایا طول جوان مایرو وسوارا هیو هیا لیلی لیلی مایرو خاصیه مایرو فلایا طول جوان مایرو وسوارا هیو هیا لیلی لیلی مایرو خاصیه مایرو فلایا طول جوان مایرو